Thank you, ma'am. ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, Thank you, ma'am. ma'am. Thank you, 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 Thank you, ma'am. ma'am. Okay, Thank you, ma'am. ma'am. Thank you, Session ma'am. session 2 will be Thank you, started ma'am. shortly. Okay, Pam. The next speaker of this session, second session 2, Dr. Satya Bama, Okay. professor and head of Department of Zoology. நம்மளோட உரையாற்றுறாங்க. Know your college. நம்முடைய கல்லூரியை பற்றி அறிக என்ற தலைப்புல பேச உரையாற்ற இருக்கிறாங்க. May I request Dr. Surya Prabha, Assistant Professor of English, give a welcome as a invited speaker. Surya Prabha, ma'am. A dream written down with a date becomes a goal. A goal broken down into steps becomes a plan. A plan backed by action makes your dreams come true. Good morning, one and all. Good I morning. feel, yeah, Good morning, ma'am. good morning. Good morning, Good ma'am. morning, ma'am. Good morning. Good morning, Good ma'am. morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good Good morning, morning, ma'am. Good ma'am. morning, Good good morning, morning. ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. I feel Good honored morning, ma'am. to welcome you all to the second Good session of morning, Good ma'am. morning, our. Yeah, Good good morning, morning, ma'am. dear. Good Thank you morning, so ma'am. much. Good morning, good morning. Good morning, ma'am. Yeah, good morning, dears. Good morning, ma'am. Please listen to me. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Yeah, Good morning, ma'am. yeah, good Good morning, dears. morning, ma'am. Good Good morning. morning, ma'am. Okay, Ma'am. I feel honored to welcome you all to the second session of the third day of a 7-day orientation program for freshers. With immense admiration and affection, I welcome our respected Madam Principal, Dr. D. Lakshmi, who is the patron of this program. It's my pleasure to welcome our guest of honor, Dr. P. Satyabama, Associate Professor and Head, Department of Zoology, MD Muthaya Government Arts College for Women, Dindukkal. I am highly honored to welcome Dr. K. M. Smathi, Coordinator, IPAC, and Dr. K. Ramasamy, Deputy Coordinator, IPAC, to this enlightening event. I would like to welcome our renowned staff members and student friends. I am thankful to the IPAC team for inviting me to introduce our guest of honor among us. Being a part and parcel of our college, Madam has been working towards connecting young minds to strive toward success and achievement. I feel proud to say that Madam has been in the journey of education for nearly 27 years. Madam has held various honorable positions to her credit, such as member of NAC Steering Committee, coordinator for UGC, member of Building Committee, member of Sports Committee, hostel deputy warden, etc. Madam has served in every office, resource person, chief guest, judge, and external examiner in many programs. She has been immortalized through her special talks in various auspicious occasions. I am extremely overwhelmed to say that Madam was the alumni of our college. Alumni means our old student. Madam was the old student of our college.
Madam is also known for her wonderful administration and high achievements of the department she is in charge of. She has been rendering a selfless service to the students' community. We are so honored to have her as the chief guest for this session. Aristotle said, "Those who educate children well are more to be honored than parents. For these only gave life, those the art of living well." Our parents gave life, but our teachers teach the art of living well. Okay. This stunning statement of Aristotle is more applicable to our esteemed guest of honor, Dr. Satyabama. Teachers are our ideals. They inspire us each day. They equip us with the power of knowledge and propel us with endless wisdom to become better citizens of a future. Madam is such an inspiring teacher, and he is going to deliver her talk on the topic, Know Your College. My dear children, you will know the power of your knowledge and the power of your college, the importance of your college, when you listen to the enlightening speech of our madam. With this note, I would like to invite Dr. Satyabama to deliver her thoughts on the day. Thank you. Thank you. Yesterday, thanks to for welcoming the judges and introducing the individuals. It's an added to invite our speaker, representing David Patterson. Good afternoon. Heads of the departments, our faculty, friends, IQAC coordinator, and one and all who are all standing behind this program and who is driving and taking this program into a successful one. அனைத்து மாணவ கண்மணிகளுக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கம். சூரியபிரபா மேடம் இப்பொழுது ஆங்கிலத்தில் எனக்கு ஒரு அறிமுக உரையை கொடுத்தார்கள். அதுல அவங்க சொல்லும் பொழுது ஒரு வார்த்தையை சேர்த்து சொன்னாங்க. அலுமினி ஆஃப் திஸ் காலேஜ் அப்படிங்கிறது சொன்னாங்க. எனக்கு முன்னால் பேசிய தமிழ்துறை தலைவர் எனதருமை நண்பர் முனைவர் நாகநந்தினி அவர்கள் பேசும் பொழுதும் நம்முடைய முதல்வர் முனைவர் லக்ஷ்மி அவர்கள் முன்னாள் மாணவி அலுமினி ஆஃப் திஸ் காலேஜ் என்ற விவரத்தையும் உங்களுக்கு தெரிவித்தார். சோ பிரின்சிபல அலுமினிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. பேசிட்டு இருக்க நானும் இந்த கல்லூரியுடைய முன்னாள் மாணவி அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியுது. நான் பேச போற டாபிக்கே நோ யோர் காலேஜ் அப்படிங்கிறது. இந்த கல்லூரி பத்தி நீ தெரிஞ்சுக்கணும், இந்த கல்லூரி பத்தி அனைத்து விஷயங்களும் உனக்கு தெரியணும் அப்படிங்கிறது. அதுல இந்த அலுமினி கூடிய ஒரு வேர்டு இருக்கு பத்தியா, அது ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த ஒரு வார்த்தை. நிறைய பேர் இப்ப கேள்வி கேட்டுட்டே இருந்தாங்க. இந்த முன்னாடி இருக்க செஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அப்படியே உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய ஆர்வம், ஒரு ஃபயர் தெரிஞ்சது, நெருப்பு மாதிரி அப்படியே கொஸ்டினை வந்து பந்து மாதிரி வீசிக்கிட்டே இருந்தீங்க. அது எதனுடைய வெளிப்பாடுன்னு பார்த்தா, லைஃப்ல மேல வந்துடணும், ஒரு வேலைக்கு போயிடணும், பெரிய இடத்தை அச்சீவ் பண்ணிடணும் அப்படிங்கக்கூடிய அந்த குறிக்கோள், லட்சியம் எல்லாமே உங்ககிட்ட இருக்குங்கிறது தெரியுது. ஒரு பானை சோற்றுக்கு ஒரு சோறு பதம் அல்லவா? இன்னைக்கு ஒரு 250 மாணவிகள் தான் இருக்கிறீங்க.
ஆனா நீங்க எல்லாருமே இப்ப லைவ்ல இருந்தா கூட இதற்கு பிறகு யூடியூப்ல எல்லாரும் பார்க்க போறாங்க. இன்றைய கால மாணவிகளுடைய மனநிலையை அப்படியே பிரதிபலிச்சீங்க நீங்க கேட்ட கேள்வி எல்லாம். அதுல இந்த அலுமினிய கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு பங்கு நான் சொன்னேன். என்னன்னா 13 துறை டோட்டலா எத்தனை இருக்கு? 13 அண்டர் கிராஜுவேட் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு, 11 பிஜி டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு, 7 எம்ஃபில் இருக்கு, 2 ரிசர்ச் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு. இப்ப ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஒரு அங்கீகாரமும் கிடைச்சிருக்கு. அப்ப 13 துறை தலைவர்கள் இங்க உள்ள இருக்காங்க, இங்க பணியாற்றிட்டு இருக்காங்கம்மா. அதுல நான் ஜுவாலஜி டிபார்ட்மெண்ட்டை சார்ந்த ஒரு அலுமினி இங்கேயே படிச்சு அதுக்கப்புறம் மேல் படிப்புக்காக வெளியில போயிட்டு திருப்பி இங்கேயே பணியாற்றி கொண்டு பதவி உயர்வெல்லாம் கிடைச்சிட்டு இப்ப ஒரு துறை தலைவரா பணியாற்றிட்டு இருக்கேன். அதே மாதிரி ஆங்கில துறையில இப்ப இந்த ஐக்யூஏசி உடைய ப்ரோக்ராம் உடைய கோஆர்டினேட்டரா செயல்பட்டு இருக்க டாக்டர் சுமதி, KM சுமதி அப்படிங்கிறவங்களே ஒரு அலுமினி தான். அவங்க துறையிலேயே விமலா ராணி அப்படிங்கிற மேடமும் ஹேமலதா அப்படிங்கக்கூடிய பேராசிரியரும் முன்னாள் மாணவிகள். ஜியோகிராபி துறை தலைவர் டாக்டர் தேன்மொழி, அவங்க சீனியர் ப்ரொஃபசர்மா, துறை தலைவராகவும் பணியாற்றிட்டு இருக்காங்க. அவங்களும் இந்த கல்லூரியில முன்னாடி படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கவர்மெண்ட் ஜாப்குள்ள வந்து பல நிலைகள் எல்லாம் கடந்து பதவி உயர்வெல்லாம் கிடைச்சு இப்ப துறை தலைவராக பல ஆண்டுகள் பணியாற்றிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு சீனியர் ப்ரொஃபசர். கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் உடைய துறை தலைவர் கிருஷ்ணவேணி, டாக்டர் கிருஷ்ணவேணி, அவங்களும் இங்கு பணியாற்றிய, இங்கு படித்து பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய நிலக்கோட்டை கல்லூரியில பணியாற்றிட்டு அப்புறம் இங்க டிரான்ஸ்பர்ல வந்திருக்கக்கூடிய முன்னாள் மாணவி. தற்பொழுது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் உடைய துறை தலைவரா அவங்க பொறுப்புல இருக்கிறாங்க. அவங்களும் இந்த கல்லூரியுடைய முன்னாள் மாணவி. காமர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அட்மிஷன் கேட்கும் பொழுது எல்லா மாணவிகளும் விழுந்து அடிச்சுட்டு 2 கோர்ஸுக்கு கேட்பாங்க. ஒண்ணு காமர்ஸ் கேட்பாங்க, அதிகமா கெமிஸ்ட்ரிக்கு கேட்கறாங்க. நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் நிறைய கோர்ஸ்க்கு வந்தா கூட கம்பேரிட்டிவா பார்த்தா ரெண்டுக்கும் ரொம்ப ஒரு டிமாண்ட் இருக்கு. அந்த துறை தலைவர், காமர்ஸ் உடைய துறை தலைவரும் டாக்டர் ஷியாமலா, அவங்களும் முன்னாள் மாணவி, இங்கு படித்தவர், தற்பொழுது துறை தலைவராக பணியாற்றி கொண்டு வரக்கூடிய சீனியர் ப்ரொஃபசர். இது இல்லாமல் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்ல சாந்தஷீலா அப்படிங்கிறவங்க முன்னாள் மாணவி. தமிழில் கெஸ்ட் ஃபேக்கல்டியாக எக்கனாமிக்ஸ்ல கார்த்தியாயினி என்று, எக்கனாமிக்ஸ் பொருளாதாரம் அந்த துறையில உதவி பேராசிரியராகவும் தற்பொழுது பதவி உயர்வு அடையக்கூடிய ஒரு சூழல் இருக்கக்கூடிய கார்த்தியாயினிங்க கூடிய ஒரு மேடமும் முன்னாள் மாணவி. ஜியோகிராபியில பிளாரன்ஸ் என்று ஒரு ஆசிரியர் இருக்கிறார், அவரும் முன்னாள் மாணவி. இப்படி இன்னும் சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் அலுமினிஸ். அதே போல கெஸ்ட் ஃபேக்கல்டி என்று சொல்லுவோம். இங்க படிச்சுட்டு நிறைய பேர், மோர் தென் 25 மெம்பர்ஸ் இந்த கல்லூரியிலேயே பணியாற்றிட்டு இருக்கிறாங்க. அரசு கல்லூரியில பேரண்ட்ஸ் டீச்சர்ஸ் அசோசியேஷன் இருக்கு, அதன் கீழ் பணியாற்றக்கூடிய ஆசிரியர் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் முன்னாள் மாணவிகள் தான் இருக்கிறாங்க. ஒரு கணக்கு எடுத்தோம்னா கிட்டத்தட்ட 50 பேராவது முன்னாள் மாணவிகள் இங்கு பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறாங்க. அப்படின்னா இந்த கல்லூரியுடைய தரத்தையும் சிறப்பையும் பார்த்துக்கோ. நோ யோர் காலேஜ். MV முத்தையா அரசு கலை கல்லூரியுடைய அந்த சிறப்புக்கு ஒரு சான்று இந்த அலுமினி மட்டுமே போதும். இது எல்லாத்த விட உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ரொம்ப பரிச்சயமான ஒருத்தர். இந்த நாட்டுப்புற பாடல்லாம் பாடுறாங்க இல்லையா, நிறைய பேர் உங்களுக்கு தெரியும். புஷ்பவன குப்புசாமி மாதிரியே இன்னொரு ஒரு கப்பல், ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப். சொல்லுங்க பார்க்கலாம் யாருன்னு. கேர்ள்ஸ்
மேம் செந்தில் ராஜலட்சுமி. செந்தில் ராஜலட்சுமி. யாருமா சொன்னது அந்த பேரு? மேம் திவ்ய பாரதி. எந்த துறை சார்ந்த மாணவி? மேம் பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் இயர். கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் மாணவி, வாழ்த்துக்கள்மா. அவங்க தமிழ் துறையில் இங்கு படித்த ஒரு மாணவி, நம் கல்லூரியுடைய முன்னாள் மாணவி செந்தில் ராஜலட்சுமி, திண்டுக்கலை சார்ந்தவர். இன்னும் இங்கு படித்து அதன் பிறகு ஐபிஎஸ் தேர்வில் தேர்ச்சி அடைந்து நார்த்ல ஐபிஎஸ் ஆக பணியாற்றி கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு மாணவியும் இருக்கிறாங்க, கீதா. கீதா அவருடைய பெயர் கீதா. இதை தாண்டி இப்ப திண்டுக்கல் இருக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட் ஆபீஸுக்கெல்லாம் போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்ப நாங்களே ஒரு விஷயமா கலெக்டர் ஆபீஸ்க்குள்ள போவோம். போயிட்டு எங்களை அறிமுகப்படுத்தி பேசிட்டு இருப்போம். அந்த செக்ஷன்ல இருக்கிறவங்க அல்லது அடுத்தடுத்து நிலைப்பாட்டுல இருக்கிறவங்க எல்லாம் பேசுவோம். எல்லாம் நாங்க பேசி முடிக்கிற வரைக்கும் கேட்டுட்டு கடைசியில ஒரு வார்த்தை கிட்ட சொல்லுவாங்க, நாங்க எம்எம் காலேஜ்ல தான் படிச்சோம் மேடம்பாங்க. ஐயோ அப்படியா, ரொம்ப சந்தோஷம்னு சொல்லி எல்லாரும் ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணாயிடுவோம். இங்க திண்டுக்கல்ல சுத்தி நிறைய கவர்மெண்ட் ஆபீஸ், கவர்மெண்ட் ஸ்கூல், பிரைவேட் ஸ்கூல், நிறைய இடத்துல பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய மாணவிகளுடைய திறமை, வெளிப்பாடு, அவங்களுடைய அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்கில்ஸ் எல்லாமே அங்கங்க அப்படியே வெளிப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கு. ஏன் அப்படின்னா இந்த கல்லூரி 1966ஆம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்ட கல்லூரி. 66 யாரும் திறக்கல. அப்ப ரொம்ப முன்னாடி ஒரு நல் உள்ளம் கொண்ட தாராள மனநல, அந்த மனசு தாராள மனசு இருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல ஒரு உள்ளம் கொண்ட ஒரு குடும்பம் அங்குவிலாஸ் குடும்பத்தினர். அவர்கள் இந்த திண்டுக்கல் சுற்று வட்டாரத்திலேயே பெண்கள் உயர்கல்விக்கு படிக்கிறதுக்கு கல்லூரியே இல்ல, ஏதாவது படிக்கணும்னா மதுரைக்கு தான் போறாங்க, திருச்சிக்கு தான் போறாங்க. இதனால மேல படிக்க முடியாம நிறைய பெண் குழந்தைகள் பாத்தீங்கன்னா ஸ்கூலோடய நின்னுடுறாங்க. வெளியில அனுப்பி படிக்க வைக்க மாட்டாங்க. 60ல எல்லாம் யார் அனுப்புவாங்க? அதனால நிறைய அவங்க கவலைப்பட்டு வருத்தப்பட்டு ஒரு பெண்கள் கல்லூரி வந்துடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக 40 ஏக்கர்மா. அப்புறம் அந்த காலத்துல 1 லட்சம் ரூபாய்மா. இன்னைக்கு 1 லட்சம் ரூபாய்ங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை. ஏன்னா ஒரு பவுனே 40,000க்கு வந்துருச்சு. நம்ம 1 லட்சத்துக்கு 2.5 பவுன் தான் வாங்க முடியுது. அன்னைக்கு 1 லட்சத்துக்கு எவ்வளவு பவுன் வாங்கலாம் தெரியுமா? 66. நிலமும் கொடுத்து பணமும் கொடுத்து எவ்வளவு ஒரு தாராளமான ஒரு மனசு நீ நினைச்சு பாரு. அந்த பண்பு எத்தனை பேருடைய வாழ்க்கையில ஒளி ஏத்தி இருக்கு தெரியுமா? அவர் கொடுத்ததுனால எவ்வளவோ பேர் இங்க படிச்சு நாங்க வேலைக்கு வந்திருக்கோம். நிறைய பேர் வெவ்வேறு இடத்துல வேலையில இருக்கிறாங்க. இல்லைன்னா வீட்டுல என்ன சொல்லுவாங்க, வெளியூர்லாம் போய் படிக்க வேணாம், படிச்சது போதும், இல்லைன்னா தபால் மூலமா படி, போதும் போதும். பொம்பளை பிள்ளைக்கு என்ன தெரியணும்னு சொல்லுவாங்க, சொல்லு பார்க்கலாம். ஒரு ப்ராவர்ப் சொல்லுவாங்க இல்லையா, இது படிச்சா பெண் குழந்தைகளுக்கு போதும். அது என்ன சொல்லுவாங்க? ஒரு சொற்றோட சொல்லு பார்க்கலாம். நீ சொல்லுவேன்னு பாக்குறேன், என்ன சொல்ல மாட்டேங்கிற? நான் தான் சொல்லணுமா? வண்ணார் கணக்கு, டோபி கணக்கு எழுத தெரிஞ்சா போதும். பெண் குழந்தைகளுக்கு டோபி கணக்கு என்ன? டோபி கணக்கு சட்டை எத்தனை, பேண்ட் எத்தனை, யா இது எழுத தெரிந்தால் போதும். பால் கணக்கு எழுத தெரிந்தால் போதும். மேல எதுக்கு படிக்கணும்? இதுதான் கேட்பாங்க. நமக்கு ஒரு உயர் கல்விக்கு ஒரு ஸ்லாப் வச்சிருந்தாங்க பெண் குழந்தைகளுக்கு. என்ன தெரியுமா ஸ்லாப்? 8ஆம் வகுப்பு. 8ஆம் வகுப்பு படிச்சுட்டா பெரிய படிப்பு. 5 வரைக்கும் படிக்க விட்டுடுவாங்கம்மா. 5க்கு அப்புறம் அப்படியே நம்ம பெற்றோர்கள்லாம் 6ஆம் வகுப்புக்கு போறப்போ ஒரு பயம் வரும், 7ஆம் வகுப்பு போறப்போ ஒரு பயம் வரும். என்னன்னா பெண் குழந்தைங்க வயதுக்கு வந்துடுவாங்களோ, வயதுக்கு வந்துட்டா மேல படிக்க அனுப்பிடக்கூடாது, வெளியில வீட்டை விட்டு போயிடக்கூடாது, அப்படிக்கக்கூடிய ஒரு கட்டுப்பாடு, பயம், சமுதாய அமைப்பு அப்படியெல்லாம் இருந்த ஒரு காலகட்டத்துல இந்த கல்லூரி 1966 முதலில் பழனி ரோடு இருக்கு இல்லைங்களா, அங்க சிறிய கட்டடத்துல ஆரம்பிக்கப்பட்டு அதன் பிறகு 2 வருடத்திற்கு பிறகு இங்கு வந்து அடிப்படையான அண்டர் கிராஜுவேட் கோர்ஸுகள்
அண்டர் கிராஜுவேட்னா இந்த பிஎஸ்சி பிஏ டிகிரி எல்லாம் யூஜி கோர்சஸ் சொல்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி கோர்ஸுகள் 2, 3, 4 அப்படி ஆரம்பிக்கப்பட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒவ்வொரு ஆண்டுகள் கடந்து 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 ஒவ்வொரு கோர்ஸுகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டு அதன் பிறகு பிஜி, பிஜினா போஸ்ட் கிராஜுவேஷன், யூஜினா அண்டர் கிராஜுவேஷன். அதை முதுகலை முது அறிவியல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது தமிழ்ல, இலங்கியம், ஆங்கிலத்துல, அப்புறம் எக்கனாமிக்ஸ்ல அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஹிஸ்டரியில, அப்படி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அப்படின்னு ஒவ்வொரு காலகட்டத்துக்கு தகுந்த மாதிரி போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் டிகிரியை ஆரம்பிக்கப்பட்டு வளர்ச்சி கண்டு இப்பொழுது 13 அண்டர் கிராஜுவேஷனும் 11 போஸ்ட் கிராஜுவேஷனும் 7 எம்ஃபில்லும் 2 ஆராய்ச்சி துறைகளுமாக ஒரு போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிப்ளமா கோர்ஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்ல, இப்படியெல்லாம் ஒரு ஆலமரம் மாதிரி நிறைய கிளைகள் எல்லாமே படர்ந்து ஒரு பெரிய ஆலமரம் மாதிரி இருக்கு. இந்த ஆலமரத்துக்கு கீழே நிறைய பேரு பயன் அடைஞ்சிருக்காங்க, அடைஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. அதனால இந்த கல்லூரியை நீங்க ஒரு உயர்வான ஒரு இடத்துலதான் நம்ம வச்சு பார்க்கணும். எப்பொழுது நாங்க சொல்லுவோம் மஷ்ரூம்ஸ், you know the meaning of mushrooms, காளான்கள் போல இந்த கல்வி நிலையங்கள், ஸ்கூலும் சரி கல்லூரியும் சரி 1980க்கு பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படி காளான்கள் இந்த மழை பெஞ்சிட்டா முளைக்க ஆரம்பிச்ச மாதிரி முளைச்சுது. 90க்கு பிறகு கொஞ்சம் நிறைய முளைக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. 2000க்கு பிறகுதான் நிறைய எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷனே வர ஆரம்பிச்சது. நீங்க உங்க அம்மா, உங்க சித்தி, யாரையாவது உங்க சொந்தத்துல திண்டுக்கல் வட்டாரத்துல கேட்டீங்கன்னா எல்லாரும் இந்த கல்லூரியில படிச்சவங்களா தான் இருப்பாங்க. இதுக்கு இன்னொரு ஒரு சிறப்புன்னு சொல்றதா வருத்தம்னு சொல்றதாங்கிறது நீ தான் சொல்லணும். இது பெண்கள் கல்லூரி, அதனால சிறப்புன்னு நான் சொல்லிக்கிறேன். நீ ஒருவேளை வருத்தமா நினைக்கிறியா என்னன்னு தெரியல. ஏன்னா இது இருபாலோர் கல்லூரி இல்ல, இருபாலோர் கல்லூரி இல்ல. பக்கத்துல ஜிடிஎன் பாத்தீங்கன்னா இருபாலோர் கல்லூரியா இருக்கு. சோ இந்த கல்லூரி இப்படி எல்லாம் அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி நகர்ந்துகிட்டு இருக்கும் பொழுது நாம எந்த யூனிவர்சிட்டிக்கு அஃபிலியேஷன், இந்த கல்லூரியுடைய இணைப்புன்னு சொல்லுவோம். அஃபிலியேஷன் எதுன்னா மதுரை காமராஜ் யூனிவர்சிட்டிக்கு தான் நம்ம இணைப்பு பெற்று இருந்தோம். ஆங்கிலத்துல அஃபிலியேட்டட்னு சொல்லுவோம். 2002 வரைக்குமே மதுரை காமராஜ் யூனிவர்சிட்டிக்கு கீழே தான் அனைத்து செயல்பாடுகளும் இயங்கிக் கொண்டிருந்தது. இது அட்டானமஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன் அல்ல. அட்டானமஸ்னா என்னன்னா பரீட்சை வைக்கிறது நம் கல்லூரியிலேயே வைப்பாங்க. வைக்கிறதுனா என்னன்னா இங்கதான் எழுத போறோம், கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் உடைய கட்டுப்பாடு, பேப்பர் திருத்துவதற்கான கட்டுப்பாடு, மார்க் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்கான அந்த வேலைகள் பணிகள் எல்லாமே அந்த இன்ஸ்டிடியூட்டே பார்க்கும். அதுதான் அட்டானமஸ் சொல்லுவோம். பட் நம்முடைய கல்லூரி அட்டானமஸ் அல்ல. நாம மதுரை காமராஜ் யூனிவர்சிட்டிக்கு கீழே 2002 வரைக்கும் இருந்துட்டு 2003ல இருந்து அன்னை தெரசா மகளிர் பல்கலைக்கழகம் கொடைக்கானல் இருக்கு இல்லையா, எல்லாரும் போகணும்னு நினைக்கிறோம். இந்த கொரோனா சீசன்ல வெளியில எங்கேயாவது போகணும்னு சொல்லிட்டு வீட்டுல எல்லாம் அனுப்பிச்சுட்டே இருக்கோம்ல, அந்த கொடைக்கானல்ல அன்னை தெரசா பல்கலைக்கழகம் மகளிருக்காக உருவாக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகத்துல நம்முடைய கல்லூரியும் அஃபிலியேட்டடா அந்த வருஷத்துல இருந்து மாத்திட்டாங்க. ஏன்னா நம்ம பெண்கள் கல்லூரி. இப்ப இங்க இருக்கு இல்லையா, ஆண்டனி காலேஜ், சக்தி காலேஜ், பான்செக்கஸ் நிறைய பேருக்கு தெரியும். அவலேடி கிட்ட பான்செக்கஸ் காலேஜ், திரவியம் காலேஜ், ஜெயராஜ் அன்னபாக்கியம் காலேஜ், அதாவது தேனி, பெரியகுளம், இங்கெல்லாம் இருக்க கல்லூரி எல்லாம் பெண்கள் கல்லூரி. இது எல்லாமே மாதரசா யூனிவர்சிட்டி கீழே தான் செயல்பட்டு இருக்கு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நாங்க பாடமெல்லாம் எடுத்துடுவோம், இன்டர்னல் எல்லாம் பரீட்சையெல்லாம் வச்சிருவோம், அதுக்கான மதிப்பெண் எல்லாம் நாங்க கொடுத்துடுவோம். இந்த மதிப்பெண் எல்லாமே யூனிவர்சிட்டிக்கு அனுப்பப்பட்டுரும். அவங்க தான் உங்களுடைய எக்ஸ்டர்னல் எக்ஸாம கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. அந்த டைம் டேபிள் போடுறது, கொஸ்டின் பேப்பர் அந்த ஒருங்கிணைப்பு, எக்ஸாம் நடத்துறது, ரிசல்ட் போடுவது, தென் உங்களுக்கான கான்வகேஷனுக்கான டிகிரி சர்டிபிகேட் கொடுக்கறது அனைத்துமே பல்கலைக்கழகம் தான் செய்யும். அதான் அஃபிலியேஷன் அப்படிங்கிறதுக்கு. சோ நீங்க ஏதாவது ஒரு தபால் நம்முடைய கல்லூரி சார்பான விஷயம் எழுதுவதாக இருந்தால் முதல்வருக்கு அட்ரஸ் பண்ணி எழுதுவீங்க. உன்னுடைய அனுப்புனர் போட்டு முகவரி எல்லாம் போட்டு, பெறுநர் முதல்வர் போட்டு, உரிய வழியாக போட்டு, துறை தலைவருடைய போட்டு,
அப்புறம் என்ன எழுதுற? இப்ப எனக்கு வந்து நான் ஒரு ஸ்காலர்ஷிப்காக நான் அப்ளை பண்றேன், அதற்கான எனக்கு ஒரு கல்வி சான்று எனக்கு வேணும்னு எழுதுனேன்னா அது முதல்வருக்கு அட்ரஸ் பண்ணி எழுதுவார். ஒரு மதிப்பெண் சான்றிதழ் வேணும், அதுல பெயர் தவறுதலா வந்துள்ளது, மதிப்பெண் தவறுதலா வந்துள்ளதுன்னா நீ யூனிவர்சிட்டிக்கு தான் நீ தபால் எழுதுவார். ஆனா த்ரூ அவர் பிரின்சிபல், த்ரூ யோர் ஹெச்ஓடி, ஹெச்ஓடி வழியாக உன் பிரின்சிபல் வழியாக அனைத்து தபாலும் யூனிவர்சிட்டிக்கு தான் போற மாதிரி இருக்கும். இப்ப இந்த காலேஜுடைய மற்றது என்னன்னு பார்க்கும் பொழுது 4ஆம் தேதி நமக்கு கல்லூரி ஆரம்பிச்சிச்சு. நாங்க அப்படியே கல்லூரிக்குள்ள நுழையலான்னு 4ஆம் தேதி வர்றோம். அவ்வளவு கூட்டம். ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் கூட்டமா மாணவிகளை பார்த்தோம். எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். என்ன காரணம்னா இந்த கொரோனா காலத்துல எல்லாரும் வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்து இருந்து 2 பொட்டியை தான் பார்த்து பழகிருக்கோம். ஒரு பொட்டி மொபைலு, இன்னொன்னு லேப்டாப். அப்புறம் நாங்க கிளாஸ் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இதேதான் மொபைலையும் லேப்டாப் தான் வச்சு வச்சு எடுக்கிறோம். இப்பதான் கொஞ்சம் ரொட்டேஷன்ல சுழற்சி முறையில கொஞ்சம் வகுப்புக்கு போறோம். அது ஆஃப்லைன்ல. மற்றதெல்லாம் ஆன்லைன்ல வகுப்பு நடந்துட்டு தான் இருந்துச்சு. இந்த ஆஃப்லைன்ல வகுப்புங்கிறது இப்ப கொஞ்சம் சுழற்சி முறையில அதுலயும் இந்த கொரோனா ஊசி போட்ட மாணவிகள் மட்டும்தான் வந்துட்டு இருக்கிறாங்க. அப்போ அவ்வளவு கூட்டமா உங்களை பாக்குறோம். அப்படி கச்ச கச்ச கச்சன்னு பேசிட்டு இப்படி உள்ளுக்குள்ள வர்றீங்க. ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு. பார்த்தா அப்படி ஒரு எந்து உங்ககிட்ட இருக்கு. கல்லூரிக்குள்ள போறோம், ஃபர்ஸ்ட் இயர், நம்ம வந்து ஒரு கிராஜுவேட் ஆக போறோம் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு எந்தோட இந்த கல்லூரியில கட்டடம் உங்களுக்கு தெரியணும் இல்லையா? 40 ஏக்கர் சொல்லியிருக்கோம். நீ உள்ளுக்குள்ள நுழைஞ்ச உடனே இப்ப நீங்க பிரின்சிபல் ரூம்குள்ள வந்துற அந்த சைடு ஆபீஸ் இருக்கு. இதுல வந்து துறைகள் எல்லாமே இருக்கு. இதை தாண்டி அந்த பக்கம் ஒரு கட்டடம் இருக்கு. அதான் கொரோனா மையமாக செயல்படுது அப்படின்னு சொல்றோம். எம்ஜிஆர் 100ஆண்டு கட்டடம்னு சொல்லி நம்முடைய முன்னாள் முதல்வர், அவருடைய முன்னாள் முதல்வர்னா பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி நம்முடைய தமிழக முதல்வராக பணியாற்றிய அவருடைய பெயரிட்ட எம்ஜிஆர் 100ஆண்டு கட்டடம் ஒன்று செயல்பட்டு வருகிறது. அதுல கொரோனா பேஷண்ட முன்னாடி தங்க வச்சிருந்தாங்க. இப்ப யாரும் கொரோனா பேஷண்டே இல்ல. ஆனா அந்த கட்டடம் நம்ம கையில இப்ப இல்ல. அது நம்ம கைக்கு ஒப்படைச்ச பிறகு அந்தந்த துறை வந்து அங்க போயிடுவாங்க. அது ஒரு பெரிய பில்டிங் நம்மகிட்ட இருக்கு. அதுக்கு பக்கத்துல ஒரு 7 கிளாஸ் ரூம் புதிதாக கட்டப்பட்டு ஒரு ஆய்வகமும் ரெடியா இருக்கு. இந்த கொரோனாவெல்லாம் செட்டில் ஆன உடனே அதையும் எந்த டிபார்ட்மெண்ட் போகணுமோ அவங்க அதுக்கு போயிடுவாங்க. அதுக்கு பக்கத்துல ஒரு ஹாஸ்டல் இருக்கு. நிறைய மாணவிகளுக்கு இந்த ஹாஸ்டலுக்குள்ள போயிடணும். 2 காரணம். ஹாஸ்டலுக்குள்ள போறது ஒரு விருப்பம்னு சொன்னா கூட எனக்கு ஃபீல் பண்றது ஒண்ணு என்னன்னா, வீட்டை விட்டு தப்பிச்சுட்டு, வீட்டு வேலையை விட்டு தப்பிச்சுட்டு நம்மளுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸோட பேசுறதுக்கு தோதா வேவ்லென்த் இருக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் ஃப்ரீயா ஜாலியா ரிலாக்ஸ்டா தூங்குறப்ப தூங்கி இருக்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு ஹாஸ்டல் வாழ்க்கைங்கிறது ஒரு தனித்துவமான ஒரு வாழ்க்கை, ஒரு என்ஜாயபிளான லைஃப். படிக்கிறோம், கொஞ்சம் ரூம் எல்லாம் கிளீன் பண்ணிக்கிறோங்கிறத தாண்டி ஆல்வேஸ் வந்து இட் இஸ் a memorable ஈவென்ட்னு சொல்லுவோம். சோ அங்க ஹாஸ்டல் இருக்கு. அத 2 பிளாக் இருக்குமா. மொத்தம் 220 மாணவிகள் உள்ள தங்கலாம். இப்ப முன்னாடி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 220, 230 வரைக்கும் இருந்தாங்க. ஃபர்ஸ்ட் இயர், செகண்ட் இயர், தேர்ட் இயர்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் பிஜி, செகண்ட் பிஜி எல்லாருமே. ஃபீஸ் வந்து ஒரு மாதத்திற்கு டிவைடிங் சிஸ்டம் மூலமாக 1000 ரூபாய் வரும். தங்குவதற்கான உணவுக்கும் அதற்கு 1000, 1050 அல்லது கொஞ்சம் கம்மியா டிவைடிங் எவ்வளவு செலவாகுதோ அந்த செலவை எவ்வளவு மாணவிகள் தங்கினாங்களோ அதால வகுத்து வரும். ஒரே ஒரு டைம் ஒரு ஆனுவல் பேமெண்டாக ஒரு தடவை கட்டுற மாதிரி இருக்கும். ஒரு 7.5 கட்டணும் ஒரு இயருக்கு. அதுல கொஞ்சம் எவ்வளவு செலவுகள், அந்த வருடாந்திர செலவுகள் எல்லாம் பராமரிப்பு செஞ்சுட்டு மீத அமௌண்ட் உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க. ஆடடான ஒரு போனஸ் இருக்கு. ஹாஸ்டல்ல ஒரு என்ஜாயபிள் சொல்லிட்டோம், ரிலாக்ஸா இருந்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டோம், ஃப்ரெண்ட்ஸோட இருந்துக்கலாம். தாண்டி ஒரு விஷயம் இருக்கு, ஸ்காலர்ஷிப். ஹாஸ்டல்ல தங்குறவங்களுக்கு ஒரு ஸ்காலர்ஷிப் உண்டு. அது ஒரு 4000ல இருந்து 5000 வரைக்கும் அல்லது 3500ல இருந்து 5000 வரைக்கும் இந்த கம்யூனிட்டி ரிலேட்டடா வரும். ஸோ ஹாஸ்டல்ல தங்குறவங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஸ்காலர்ஷிப்பும் வாங்குவாங்க. நார்மலாவே நம்ம காலேஜில் இருக்கக்கூடிய மாணவிகள் அனைவருமே வருடாந்திர வருமானம் கொஞ்சம் கம்மியா தான் இருக்கும். அவங்களை மேம்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது அரசுடைய நோக்கம். சோ ஸ்காலர்ஷிப் நம்மளுடைய 95% மாணவிகள் ஸ்காலர்ஷிப் அப்ளை பண்ணிடுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் இயரும் எலிஜிபிள், செகண்ட் இயர் எலிஜிபிள், தேர்ட் இயர், ஃபர்ஸ்ட் பிஜி, செகண்ட் பிஜி அனைவருக்கும் ஸ்காலர்ஷிப் உண்டு. பிசிக்கு ஒரு தொகை உண்டு,
எம்பிசிக்கு ஒரு தொகை உண்டு, எஸ்சி மாணவிகளுக்கு ஒரு தொகை உண்டு. அதற்கு ஸ்காலர்ஷிப் ஃபார்ம் கொடுப்பாங்க. அதோட அட்டாச் பண்ண வேண்டிய சான்றிதழ்லாம் நீங்க வச்சு அப்ளை பண்ணிட்டு உங்களுடைய அக்கௌண்ட்ல பணம் வந்து விழுந்துரும். சோ உனக்கு ஸ்காலர்ஷிப் கிடைச்சிருந்தா கூடுதலா ஒண்ணு உனக்கு கிடைக்கும். மெரிட் ஸ்காலர்ஷிப்பும் உண்டு. அது யார் கொடுக்கறதுன்னா யூனிவர்சிட்டி கொடுக்குது. ஒவ்வொரு செமஸ்டருக்கும் ரொம்ப அதிகமான நல்ல மார்க் வாங்கின மாணவிகளை ஒரு என்கரேஜ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ராணி மங்கம்மாள் ஸ்காலர்ஷிப் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு ஸ்காலர்ஷிப் ஒரு செமஸ்டரும் அண்டர் கிராஜுவேட் போஸ்ட் கிராஜுவேட்டுக்கு யூனிவர்சிட்டி கொடுத்துட்டு இருக்கு. ராணி மங்கம்மாள் அது தொகை கொஞ்சம் மாறுபடும், 1000க்குள்ள வரும். அதுவும் மாணவிகள் வாங்கிட்டு இருக்காங்க. தமிழ் மீடியம் ஃபீஸ்னு ஒண்ணு உண்டு. இங்கிலீஷ் மீடியம் இருக்கு இல்லைங்களா? தமிழ் துறையில வந்து 2 ஷிஃப்ட், ஆங்கில துறையில 2 ஷிஃப்ட். ஹிஸ்டரி வரும் பொழுது இங்கிலீஷ் மீடியம் தமிழ் மீடியம் உண்டு. எக்கனாமிக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இங்கிலீஷ் மீடியம் தமிழ் மீடியம் செகண்ட் ஷிஃப்ட்னு ஒண்ணு உண்டு. சோ தமிழ் மீடியம் ஃபீஸ் உண்டு. இந்த ஸ்காலர்ஷிப் இல்லாம, மெரிட் ஸ்காலர்ஷிப் இல்லாம தமிழ் மீடியம் ஃபீஸும் மாணவிகளுக்கு கவர்மெண்டால் அளிக்கப்படுகிறது. அப்ப தமிழ் மீடியம் ஃபீஸ் உனக்கு கிடைக்குது, ரெகுலர் ஸ்காலர்ஷிப் கிடைக்குது, நல்லா படிச்சேன்னா மெரிட் ஸ்காலர்ஷிப் கிடைக்குது. இது இல்லாம என்டோமெண்ட்ஸ் இருக்கு, அறக்கட்டளைகள். இங்க வேலை பார்த்து ரிட்டையர் ஆன ப்ரொஃபசர்ஸ் அல்லது இங்க வேலை பார்க்கிறவங்க, வெளியில இருக்கக்கூடிய தாராள மனது படைத்த நல்ல உள்ளங்கள் எல்லாமே ஒரு அமௌண்ட்டை போட்டுட்டு அதுல இருந்து வரக்கூடிய தொகைய மாணவிகளுக்கு கொடுங்க. அதாவது நல்ல மதிப்பெண் வாங்குறவங்களுக்கு அல்லது அவுட்ஸ்டாண்டிங் பெர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாத்துலயுமே, அட்டெண்டன்ஸ், கல்ச்சுரல்ஸ், ஸ்போர்ட்ஸ்ல இப்படி இருக்கவங்களுக்கு எல்லாமே நீங்க கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அறக்கட்டளைகள்லாம் இருக்கு. அதுல இருந்து மாணவிகளை செலக்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு ஊக்கத்தொகை எல்லாம் கொடுக்கப்படுகிறது. சோ உங்களுக்கு இது வந்து என்னென்ன வருமானம், ஸ்காலர்ஷிப்பை பத்தி சொல்லியாச்சு. அடுத்து மன்ற கூட்டங்கள் அப்படின்னு ஒவ்வொரு துறையிலையும் நடத்துவாங்க. மன்ற கூட்டங்கள். மன்ற கூட்டம்னா வருடாந்தரமா ஒரு வருஷத்துக்கும் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்லயும் ஒரு கூட்டங்கள் நடத்தப்படும். யூஜிக்கு ஒண்ணு, பிஜிக்கு ஒண்ணு. வெளியில இருந்து கூப்பிட்டு யாரையாவது பேச வச்சு உனக்கு நிறைய விஷயங்களை தெரிவிப்பாங்க. சப்ஜெக்ட் ரிலேட்டடாவோ அல்லது ஜெனரல் நாலேஜ் ரிலேட்டடாவோ. நிறைய காம்படிஷன் நடத்துவாங்க. இப்ப ஒரு சயின்ஸ் டே வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், காம்படிஷன்ஸ் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணுவாங்க டிபார்ட்மெண்ட்ல. வேற ஏதாவது முக்கியமான நாட்கள் வருது அப்படின்னாலுமே முன்னாடில ஆஃப்லைன்லயே காம்படிஷன்ஸ் நடத்திட்டு இருந்தாங்க. இப்போ வந்து ஆன்லைன்லயே நிறைய காம்படிஷன்ஸ் நடத்திட்டு இருக்காங்க. நம்ம காலேஜுக்குள்ள காம்படிஷன் நடத்துவாங்க, இன்டர் காலேஜ் வெளி காலேஜ் மாணவிகளையும் சேர்த்துக்குவாங்க. அதுக்கு நிறைய இடங்கள்ல நல்ல வர்த்தியான பிரைஸ், வர்த்தி இந்த சென்ஸ் கேஷ் பிரைஸ் நிறைய பேருக்கு பிடிக்கும். புத்தகம் சார் வந்து நம்மளுடைய லைப்ரரியன் சார் சொல்லி பேசியிருக்காரு, நம்முடைய தமிழ் துறை தலைவர் அவர்கள் பேசியிருக்கிறாங்க. புத்தகத்துடைய முக்கியத்துவம் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்க. அருமையான புத்தகங்கள் உங்களுக்கு அளிக்கப்படுகிறது பரிசா. இங்க வந்து நிறைய விழாக்களும் கொண்டாடுவோம். ஒவ்வொரு வருஷமும் 5 விழாக்கள் வந்து கொண்டாடப்படும். 50 விழாக்கள் கொண்டாடுவோம். ஒரு நாள் நுண்கலை மன்ற விழா. நுண்கலைனா உனக்கு என்ன சொல்லி பார்க்கலாம்? நீங்க தான் சொல்லணும். நுண்கலைனா என்ன? ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் அப்படின்னா ஏதாவது உனக்கு தெரிஞ்சா சொல்லு. ரொம்ப அமைதியா இருக்க. ஆர்வமா கேக்குறியா இல்ல தூங்கிட்டியா? Waste from arts. என்னடாமா? Waste from arts, fine arts. Waste, okay. From arts, ma'am. Waste from arts. Okay, okay. இந்த ஃபைன் ஆர்ட்ஸ்ல என்னன்னா சோலோ டான்ஸ், குரூப் டான்ஸ், சோலோ சாங், குரூப் சாங், தென் டிராமா, அட்வர்டைஸ்மெண்ட், ஹேர் டூ, ஃபேஷன் ஷோ, ஃபேஷன் பரேட் அப்படிம்போம், மெஹந்தி போடுறது, மைம், டேப்லோ, கோலம். ரொம்ப முக்கியம் சாப்பாடு இல்லையா? சாப்பாடு நமக்கு நிறைய பிடிக்கும். என்ன பண்ணாலும் நமக்கு சாப்பாடுல அடிச்சுக்கவே முடியாது. குக்கிங், அது ஒரு காம்படிஷன். இது மாதிரி நிறைய 4 நாள் காம்படிஷன் நடத்துவோமா, நடத்தி அதுக்கு ஒரு விழா கொண்டாடுவோம். அதான் நுண்கலை மன்ற விழா. ஆன் ஸ்டேஜ்மா
ஆன் ஸ்டேஜ்ல எல்லா மாணவிகளும் வந்துருவாங்க. நம்முடைய ஸ்ட்ரென்த் தெரியணும் இல்லையா? கல்லூரியுடைய உங்களுக்கு மொத்த ஸ்ட்ரென்த் 3250 மாணவிகள் சராசரியா இருப்பாங்க. அதுல கொஞ்சம் கூடும், 10-20 எண்ணிக்கை கூடும். 3217, 3187 அப்படி எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் முன்ன மாறும். ஆனா 3250 மாணவிகள் இங்க படிப்பாங்க. இவங்க எல்லாரும் ஒரே இடத்துல பெரிய பந்தல் போட்டு உட்கார்ந்து ஃபைனான்ஸ் காம்படிஷன் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் எல்லாமே அந்த வருடம் எண்ட்ல மார்ச் மாசத்துல 50 விழா கொண்டாடுவோம். ஃபைனான்ஸுக்கு ஒரு நாள், தென் ஸ்போர்ட்ஸுக்கு இன்சார்ஜ்னு ஒரு மேடம் இருப்பாங்க. அதுல ஸ்போர்ட்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இன்டர் காலேஜியேட், யூனிவர்சிட்டி ரிலேட்டடு எல்லாமே, கபடி போட்டிகள், ரேலி, அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இன்டோர் கேம்ஸ், அவுட்டோர் கேம்ஸ் எல்லாத்தையும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஈடுபடுவாங்க. அது எல்லாமே குறிச்சு வச்சுட்டு வெளியிலேயே மாணவிகள் போய் நிறைய கேஷ் பிரைஸ் வாங்கிட்டு வருவாங்க. தனித்துவமான யுனிக்கான மெடல்ஸ் வாங்கிட்டு வருவாங்க. காலேஜுக்கு பெருமை, தனக்கு பெருமை, துறைக்கு பெருமை சேர்த்த எத்தனையோ மாணவிகள் இருக்கிறாங்க. ஸ்போர்ட்ஸ்ல நமக்குன்னு ஒரு தனி அடையாளமே உண்டு. அதுக்கு டெய்லி ட்ரைனிங்க கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க. எல்லாம் கொரோனா வந்து நம்மள ஆஃப் பண்ணிருச்சுமா, கையை அப்படியே கட்டி போட்ட மாதிரி உட்கார்ந்து இருக்கிறோம். வெளியிலயும் போக முடியல, எதுவும் ஈடுபட முடியல, இப்படி பேசிக்கிறோம், இப்படி பாடத்தை நடத்திக்கிறோம். அப்படித்தான் நம்மளுடைய மனசை கொஞ்சம் அமைதிப்படுத்திக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க. அப்ப அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் ஒரு வருஷம் ஃபுல்லா சொல்லி கொடுத்து நிறைய போட்டிகள் எல்லாம் பங்கு பெற்று நிறைய நீங்க எல்லாம் பரிசுகள் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து நீங்களும் ரெடியா இருப்பீங்க. வந்துட்டு ஃபைன் ஆர்ட்ஸ்ல இருக்காங்க, தமிழ் துறையில பேசுனாங்கல்லம்மா, அவங்க தமிழ் துறை சார்பா நிறைய போட்டிகள் வைப்பாங்க. போட்டிகள்லாம் பஞ்சமே இருக்காது. நீ பங்கு பெறணும்னு நினைச்சிட்டேன்னு வச்சுக்கோ, எல்லா இடத்துக்கும் குடு குடு குடுன்னு ஓடி 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 உன் பெயரை கொடுத்துக்கலாம். உன் திறமையை எல்லா இடத்துலயும் காட்டிக்கலாம். நீ மேல வந்துக்கலாம். அச்சப்பட தேவையில்லை, கூச்சப்பட தேவையில்லை, யார் நினைப்பாங்கல்ல நீ நினைக்கவே தேவையில்லை. இன்னொன்னு, போட்டி பலமா இருக்கிறப்பதான் உன் திறமைய உனக்கு தெரியும். சோ இந்த தமிழ் துறை நடத்திய போட்டிகள், தமிழ் துறை என்ன பண்ணா முத்தாய்ப்பாக இயல், இசை, நாடகம் இந்த மூணுக்கும் சேர்த்து ஒரு விழா கேள்விப்பட்டிருக்கியா? ஆண்டுதோறும் தவறாமல் இக்கல்லூரியில இயல், இசை, நாடகத்திற்குன்னு ஒரு தனியா ஒரு 4 முத்தமிழ் விழா. இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா டான்ஸ், டிராமா, தமிழ் அப்படியே துள்ளி விளையாடும். மாணவிகளை பிடிக்கவே முடியாது. கரகம் என்ன, கரகாட்டம் என்ன, பாட்டு என்ன, பரதம் என்னன்னு அடி தூள் கிளப்புவாங்க. இங்க பாத்தீங்கன்னா நாங்கெல்லாம் மணியை பார்ப்போம், 5ஆச்சா 4:30ஆச்சா, ஆசை இருக்கு, இருந்தாலும் எங்களுக்கு கடமை வேற அழைச்சிட்டு இருக்குமா, ஆனாலும் அப்படியே உட்கார்ந்துக்கிட்டு இந்த கடமையை செஞ்சுட்டு வீட்டு கடமையை செய்வோம், உட்கார்ந்துருப்போம். அப்படி ஒரு விழா ஓட முத்தமிழ் விழால தமிழ் வந்து அப்படியே ஓட ஆறா நமக்கு தேனா, ஆறா தேனா ஓடி அன்னைக்கும் அந்த விழா சிறப்பா இருக்கும். அப்ப நுண்கலை மன்ற விழா சொல்லிட்டேன். அப்புறம் என்ன சொன்னேன், ஸ்போர்ட்ஸுக்கு ஒரு விழா சொன்னா இல்லையா, ஸ்போர்ட்ஸ் டே, ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் டே. இப்ப இது வந்து முத்தமிழ் விழாக்கு ஒண்ணு ஆனுவல் டே. நீங்க ஸ்கூல்ல எல்லாம் ஆனுவல் டே தான் கொண்டாடிப்பீங்க, நிறைய ஆனுவல் டே தான் பார்த்து வந்திருப்பீங்க, ஆண்டு விழா. அது ஒரு நாள் நடக்கும். அன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த சொன்ன பாருங்க நிறைய பரிசுகள், நல்லா படிக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் என்ன கொடுப்பாங்கன்னு சொன்னேன், மெரிட் ஸ்காலர்ஷிப் கொடுப்பாங்கன்னு சொன்னேன் இல்லையா, வருடாந்தோறும் 3rd இயர்ஸ், அப்புறம் ஆன்சலில், இவங்களுக்கெல்லாம் அவுட்ஸ்டாண்டிங்கா இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு மேடையில ஆனுவல் டேல ஆண்டு விழால உங்களுக்கு பரிசு கொடுக்கப்படும், புத்தகங்கள் கொடுக்கப்படும், சான்றிதழ் கொடுக்கப்படும். நீயும் போட்டோலாம் எடுத்து வச்சுப்பாத. அடுத்த நாள் இவ்வளவு உழைப்பெல்லாம் போட்டு 3 வருஷம் முடிச்சுட்டு பட்டம் வாங்குவீங்க இல்லையா, இந்த மேல ஒண்ணு வச்சு கருப்பு கவுன் எல்லாம் போட்டு அந்த பட்டமளிப்பு விழா ஒண்ணு நடக்கும். ஆக 5 விழா அது நம்முடைய கல்லூரியில ஒவ்வொரு வருஷமும் தவறாம நடக்கும். கொரோனானால நம்ம இப்ப நடத்தல, கொரோனா முடிஞ்சிரும், நம்மளும் அந்த 5 விழாவை நம்ம நடத்துவோம் அப்படின்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோம். இதுல இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் டே அன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். டீச்சர்ஸ்க்கெல்லாம் ஒரு போட்டியெல்லாம் வச்சிருவாங்க. டீச்சர்ஸ் எல்லாம் கயிறு இழுப்போம், டீச்சர்ஸ்க்கெல்லாம் லக்கி கார்னர் அதெல்லாம் வைப்பாங்க. மாணவிகளும் பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ரேலி போவாங்க, அவங்களும் பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஃபேஷன் பரேட் மாதிரிலாம் போட்டுட்டு வருவாங்க. நல்ல ஒரு என்ஜாயபிளான மொமெண்ட்ஸா இருக்கும். இது வந்து 5 நாட்கள் விழா. பொங்கல் ஒண்ணு இருக்கு பாத்தீங்களா, தமிழருடைய அடையாளமான பொங்கல்.
அன்று பொங்கலுக்கு முத நாள் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் பொங்கல் படைப்போம். அதுக்கு கரும்புகள் வாங்கி கோலம் போட்டு யாருடைய பொங்கல் எப்படி பொங்குது, அந்த அரிசி எப்படி வெந்திருக்கு, மண்டவெல்லாம் எப்படி, நம்ம பொங்கல் நல்லா இருக்கா, அடுத்தவங்க பொங்கல் நல்லா இருக்கா, நம்மளுடைய சாரி எப்படி நல்லா கட்டியிருக்கோம்னு சொல்லி பொங்கல் அன்னைக்கு பொங்குதா அல்லது செல்ஃபி தான் பொங்குதானே தெரியாத அளவுக்கு செல்ஃபியா எடுத்து தள்ளுங்க பொண்ணுங்க. அப்படி ஒரு பொங்கல் விழாவும் நம்முடைய கல்லூரியில சிறப்பா கொண்டாடப்படும். சரி, விழாக்கள் எல்லாம் சொன்னமே, லீடர்ஷிப் குவாலிட்டிஸ் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கானது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா தேர்தல் ஒண்ணு நடத்துவாங்கம்மா நம்முடைய கல்லூரியில. தேர்தல் யாருக்கான தேர்தல்? கல்லூரியுடைய பிரசிடென்ட், செக்ரட்டரி, இவங்களெல்லாம் தேர்ந்தெடுக்கணும். பிரசிடென்ட் செக்ரட்டரி மட்டும் இல்ல, மேகசின் ஒண்ணு நம்ம கல்லூரில இருந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் போடுவோம். அதுக்கு ஒரு செக்ரட்டரி, கேண்டீன் இருக்கு அதுக்கு ஒரு செக்ரட்டரி, ஸ்போர்ட்ஸுக்கு ஒரு செக்ரட்டரி, ஃபைன் ஆர்ட்ஸுக்கு ஒரு செக்ரட்டரி, இப்படி ஒவ்வொரு செக்ரட்டரி எல்லாம் உண்டு. சோ இதுக்கான ஒரு தேர்தல் நடத்தப்படும். பழமையான காலங்கள்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த சீட்டுல பேரை எழுதி எழுதி தனக்கு பிடிச்ச, இப்போ ஒரு 3-4 பிள்ளைங்க போட்டி போட்டாங்கன்னா எந்த பொண்ணு தனக்கு பிரசிடென்டா வரணுமோ அந்த பொண்ணு பேரை எழுதி நீண்ட வரிசையில வச்சு பெரிய பெரிய திண்ணெல்லாம் வச்சு அதுல நீங்க சீட்டெல்லாம் போட்டுட்டு போவீங்க. அந்த சீட்டெல்லாம் எண்ணி யாரா பிரசிடென்ட் யாரா செக்ரட்டரின்னு அறிவிப்பு பண்ணுவோம். கால மாற்றம், தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியின் காரணமா கடந்த ஒரு 5 வருஷமா போலிங் 4 நினைக்கிறேன், if I'm not correct, maybe 5 or 4 years, போலிங் மூலமாக, கம்ப்யூட்டர் மூலமாகவே அதுல மாணவிகளுடைய பெயரெல்லாம் பதிவு செய்து என்னென்ன போட்டிக்கு அவங்க பங்கு பெற போறாங்க, பிரசிடென்ட் செக்ரட்டரி அப்படிங்கறதெல்லாம் போட்டு அவங்க பெயரு மேஜர் எல்லாம் போட்டு வச்சிருவாங்க. பிள்ளைங்க போய் இந்த கம்ப்யூட்டர்லயே ஓட்ட பதிவு பண்ணிட்டு வந்துருவாங்க. இதன் அடிப்படையில யூனியன் ஆபீஸ் பேரர்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு யூனியன் இனாகிரேஷன் அப்படிங்கிறதுமே ஒரு விழாவாக கொண்டாடப்படும். அன்னைக்குதான் அவங்க பதவி ஏற்பாங்க. இந்த கல்லூரியுடைய நிர்வாகத்துல மாணவிகளுடைய பங்களிப்புடைய பிரதிநிதிகளாக உங்களுக்கு ஏதாவது குறைகள், உங்களுடைய தேவைகள் இருப்பின் அவங்க மூலமாக நீங்க தெரிவிச்சு உங்களுக்காக குரல் கொடுக்கறவங்க மாதிரி 2 பேருக்கு பாலமா இருக்கிற மாதிரி அவங்க செயல்படுவாங்க. அவங்க ஒரு பதவி ஏற்பு விழா ஒண்ணு நமக்கு நடக்கும். இப்ப நம்ம விழாக்கள் பத்தி பேசிட்டோம், உங்களுடைய என்னென்ன ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் பத்தி பேசிட்டோம், ஹாஸ்டல் பத்தி பேசியிருக்கோம், என்ன ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கு இதெல்லாமே நம்ம சொல்லிட்டோம். இத தாண்டி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய கல்லூரியில எழுதும் பொழுதெல்லாம் பாப்பீங்க, நாக்கால் ஏ கிரேடு அந்தஸ்து பெற்ற கல்லூரி அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை வரும். நாக்கால் ஏ கிரேடு அந்தஸ்து பெற்ற கல்லூரி. நாக் அப்படிங்கிறது ஒரு விரிவாக்கம் உண்டு. அதுக்கு முன்னாடி உன்கிட்ட ஒரு சின்ன ஏதாவது காமனா டே டு டே லைஃப்ல அடிக்கடி பயன்படுத்துற ஏதாவது ஒரு வேர்டுக்கான, வேர்டுனா அப்ரிவேஷன் கூட சொல்லலாம், ஒரு அப்ரிவேஷனுக்கான விரிவாக்கம் நீ சொல்லு பார்க்கலாம். டே டு டே லைஃப்ல இப்ப SMS வச்சுக்கோ, நீ அடிக்கடி எஸ்எம்எஸ்க்கு ஒரு விரிவாக்கம் இருக்கும் இல்லையா? வாட் இஸ் தி அப்ரிவேஷன் ஃபார் SMS? Short message service, ma'am. சொல்லுமா. Short message service, ma'am. வெரி குட், வாழ்த்துக்கள்மா. ஷார்ட் மெசேஜ் சர்வீஸ். மாதிரி டிப்ஸ்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? டிப்ஸ், அதுக்கு ஒரு விரிவாக்கம் இருக்கு, யாராவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். To improve prompt service. To improve prompt service. அவங்க நமக்கு சர்வீஸ் பண்றாங்க, அதை இன்னும் மேம்படுத்துவதற்காக நாம கொடுக்கிற ஒரு ஊக்குவிப்பு தொகை தான் அது டிப்ஸ்ங்கிறது. அதே மாதிரி இந்த நாக் யாருக்கா தெரியுமா? நாக்குக்கு NAAC, UGC, இந்த 2க்கு யாராவது சொல்ல முடியுமா? இருக்கவே இருக்கு நமக்கு துணை.
அன்று ஒரு கோனார், இன்று ஒரு கூகுள். சொல்லி வேற கொடுக்குறேன் பார். அன்று ஒரு கோனார், இன்று ஒரு கூகுள். தட்டு என்னன்னு சொல்லு பார்க்கலாம். University Grants Commission. யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட்ஸ் கமிஷன். ஓகே, இன்னொன்னு என்ன சொன்னோம்? NAAC, நேஷனல் அசஸ்மெண்ட் அண்ட் அக்ரிடிடேஷன் கவுன்சில். இது வந்து ஒரு தேசிய அளவுல ஒரு தர மதிப்பீடு செய்யக்கூடிய ஒரு அமைப்பு. ஸ்கூல்ல எல்லாம் இன்ஸ்பெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி வருவாங்க. நாங்க படிச்ச காலத்துல இன்ஸ்பெக்ஷன் எப்படி இருக்கும்னா, டீச்சர்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க இன்ஸ்பெக்ஷன் வர போறாங்கன்னு ஒரு 15 நாள். உடனே நாங்களாம் என்ன பண்ணுவோம்? நோட்டுக்கெல்லாம் அட்டை போடுவோம். அட்டை இல்லையா, சட்டையா ஒரு ஆசிரியர் சொல்லி கொடுக்குறாங்க, சட்டை போடுவோம். அப்புறம் ஆசிரியர் எல்லாம் சொல்லுவாங்க, எல்லாத்துலயும் கையெழுத்து வாங்கிட்டியா, ஏதாவது கையெழுத்து வாங்காம இருக்கியா அப்படின்னு கேட்பாங்க. அப்புறம் என்ன சொல்லுவோம்? கரெக்டா வந்துடணும், வரும்பொழுது ரெட்டை சரை போட்டுக்கணும், ஷூ போடணுமா சாக்ஸ் போடணுமா அதெல்லாம் கரெக்டா போட்டுரு, இந்த முன்னாடி ஐடி கார்டா அது வேற ஏதாவது பேட்ச் குத்துணுமா எல்லாத்தையும் கரெக்டா குத்திட்டு வந்துடணும். அப்புறம் ரூம் எல்லாம் அப்பதான் ஒட்டை அடிச்சு கிளீன் பண்ணி கூட்டி, எங்க காலத்துல செருப்பை வெளியில வைக்க சொல்லுவாங்க. சோ செப்பல்ஸ் எல்லாம் வரிசையா அடுக்கி வச்சிருப்போம். இந்த டிஃபன் பாக்ஸ் எல்லாம் அதெல்லாம் வரிசையா அடுக்கி வச்சிருப்போம். பேக் எல்லாம் வந்து எப்பயும் நம்ம டேபிள்ல அப்படியே போடுவோம். அந்த இன்ஸ்பெக்ஷன் வராங்கன்னா டேபிள் எல்லாம் அப்படியே பேக் எல்லாம் வரிசையா அடுக்கி வைப்போம். அன்னைக்கு மட்டும், மத்த நாள்லாம் அப்படி இருக்க மாட்டோம். சோ இதெல்லாம் ரெடி ஆகி நாங்க அப்படியே உட்காந்துருப்போம். வந்தோட உங்க கேள்வி எல்லாம் கேட்டோம்னா உடனே தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ கஞ்சாடையில மத்தவங்க சொல்றதை வச்சு நம்ம ஆன்சரை சொல்லி அன்னைக்கு இன்ஸ்பெக்ஷன் நம்ம வந்து கடத்தி விட்டுருவோம். இந்த மாதிரி இன்ஸ்பெக்ஷன் அல்ல, இது வேற லெவலு. இது வந்து காலேஜ் லெவல்ங்கிறதுனால யூனிவர்சிட்டி காலேஜஸ், ஆல் யூனிவர்சிட்டிஸை தர மதிப்பீடு செய்து அதற்கு சில பாயிண்ட்கள் கொடுத்து அதன் அடிப்படையில் அவர்கள் ஏயா, ஏ பிளஸ்ஸா, பியா, பி பிளஸ்ஸா, சியா என்று மதிப்பீடு கொடுக்கப்படும். இது எதுக்கு, ஏன் கொடுக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இது இருக்கின்ற பொழுதுதான் அவர்களுக்கான நிதி ஒதுக்கீடு கொடுக்க முடியும் அரசால். இது நம்முடைய கல்லூரி அரசு கல்லூரி. சிலது பாத்தீங்கன்னா அரசு உதவி பெறும் கல்லூரிகள் இருக்கு, சிலது தனியார் கல்லூரி இருக்கு. ஆனால் ஒரு கல்லூரியோ ஒரு பல்கலைக்கழகமோ இயங்குவதற்கு NAAC அவசியமாக உள்ளது. அதனுடைய அங்கீகாரம் பெறணும், அதனுடைய கிரேடு பெறணும். அது கிரேடு பெறுவது அந்த கல்லூரியுடைய செயல்பாடு குவாலிட்டியை பொறுத்து. ஆக நம்முடைய கல்லூரி 2014 டிசம்பர் மாதம் ஏ கிரேட் அந்தஸ்தை நாம் பெற்ற பெருமை வாய்ந்த கல்லூரி. அந்த பெருமை இங்குள்ள அனைத்து பேராசிரியர், படித்த மாணவிகள், உழைத்த நல் உள்ளங்கள், முதல்வர் மற்றும் அலுவலக நண்பர்கள் அனைவருக்குமே அது சாரும். 5 வருடங்களுக்கு ஒரு முறை இந்த மாதிரி அனைத்து ரெக்கார்டையும் 5 வருஷத்துல நீ என்ன பண்ணுன, தும்மனியா ரெக்கார்டு வச்சிருக்கியா, இருமுனியா ரெக்கார்டு வச்சிருக்கியா அப்படிங்கிற மாதிரி கல்லூரிக்கு வருகை புரிந்ததுல இருந்து, டெஸ்ட் வச்சதுல இருந்து, சிலபஸ்ல இருந்து, பிராக்டிக்கல் பண்ணதுல இருந்து, டீச்சர்ஸ் வந்து என்னென்ன கோர்ஸ் படிச்சாங்கல இருந்து, பிள்ளைங்க மேல் படிப்பு என்ன படிச்சாங்க, மேல எங்க படிக்க போனாங்க, ஆராய்ச்சி பண்ணாங்களா, பேப்பர் போட்டாங்களா, கான்ஃபரன்ஸ் நடத்தினாங்களா, போட்டிகள் நடத்தினாங்களா, எல்லாமே இது எல்லாத்தையுமே ரெக்கார்டின் வாயிலாக அனைத்து துறையும் ஒரு கல்யாணம் மாதிரி இவ்வளவு வேலையும் பரபரப்பா செஞ்சு ரெடி பண்ணி வச்சு அதை வந்து முன்னாடி எல்லாம் இப்படி ரெக்கார்டா வைப்போம் பழைய காலத்துல. இப்பதான் தொழில்நுட்பம் வளர்ந்ததுனால அனைத்தையும் ஏத்து கம்ப்யூட்டர்ல ஏத்தி அவங்க கம்ப்யூட்டர்ல பார்த்து அதுக்கு உண்மையா, நீ உண்மையாத்தான் வச்சியா இல்ல பொய்யா வச்சிருக்கியா, பொய்யா வச்ச உனக்கு மார்க் இல்ல 0 உண்மையா வச்சியா உனக்கு மார்க் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க மதிப்பீடு எல்லாம் போடணும். அந்த வேலை இப்ப ஜரூரா போயிட்டு இருக்குமா. இதுக்கு 5 வருஷம் கழிச்சு அதுக்கு போறதுக்கு, இந்த 5 வருஷத்தை போறதுக்கு தான் ஒரு வருஷமும் நீ ரிப்போர்ட் வைக்கணும். ஒரு வருஷம் நீ ரிப்போர்ட்டை முடிச்சாதான் அந்த 5வது வருஷம் அதுக்குள்ள போக முடியும். இந்த ஒரு வருஷம் யாரா வைக்கிறதுன்னு பார்த்தா இப்ப நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க பாத்தீங்களா, யாரோ ஒரு அமைப்பு தான் இந்த ப்ரோக்ராம் எல்லாம் நடத்துறாங்க. அது யார்பா,
என்னமோ சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்கல்ல, 7 days ஓரியன்டேஷன். அது யாரோ ஒருத்தவங்க நடத்துறாங்கன்னு ஒரு தலைப்பெல்லாம் போடுறாங்கல்ல, அது யாரு? எனக்கு தான் தெரியல. என்னடாமா சொல்லு. ஐக்யூனா இன்டெலிஜென்ட் கோஷன்ட்னு சொல்லலாம். ஆனா இங்க அப்படி வராது. இன்டர்னல் குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ் செல். இன்டர்னல் குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ் செல் என்றால் ஒரு அமைப்பு. அவங்க ஒவ்வொரு வருஷத்தோட செயல்பாட அந்தந்த வருஷமே ரெடி பண்ணி, இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி அனைத்து ரெக்கார்டையும் ரெடி பண்ணி மாணவிகளுடைய அட்மிஷன்ல ஆரம்பிச்சு, பரீட்சையில ஆரம்பிச்சு, பாஸ் பர்சன்டேஜ்ல போட்டு, ஆசிரியரை பத்தி போட்டு, செமினார், கான்ஃபரன்ஸ், மன்ற கூட்டங்கள், போட்டிகள், விழாக்கள் அனைத்தையும் ஏத்தி அவங்க அந்த ரிப்போர்ட்டை அந்த வருஷம் முடிக்கணும். இந்த 5 வருஷ ரிப்போர்ட்டை முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அடுத்து 5வது வருஷத்துல மொத்தத்தையும் சேர்த்து அவங்க கேட்கிற ஃபார்மட்ல நம்ம கொடுக்கணும். கொடுத்த உடனே கம்ப்யூட்டர்ல எல்லாத்தையும் பார்த்து மார்க்க போடுவாங்க. நம்ம பாஸ் ஆயிடணும். பாஸ் மட்டும் ஆனா பத்தாது. உனக்கு எப்படி 12th மார்க் மாதிரி எங்களுக்கும் பாஸ் ஆகி கொஞ்சம் நல்ல மார்க் நாங்களும் வாங்கணும். அதுக்கப்புறம் அவங்க நேரடியா விசிட்டுக்கு வருவாங்க. நீ எல்லாத்தையும் ரெக்கார்டை காட்டிட்ட, நாங்களும் அதெல்லாம் வெரிஃபை பண்ணி மார்க் போட்டோம், இந்த கல்லூரிக்குள்ள வர்றோம், ஒரு டிபார்ட்மெண்டா பாக்குறோம், மாணவிகள் எல்லாம் பாக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாப்பாங்க. பார்த்து கடைசியா நமக்கு ஒரு கிரேடு, பாயிண்ட், ஸ்கேல் எல்லாம் கொடுப்பாங்க. அப்படி வாங்கினது தான் போன தடவை ஏ கிரேடு. சோ ஏ கிரேடு காலேஜ்ல தான் நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம். இட்ஸ் a credit. Really, it is a proud to us. நமக்கான பெருமை. சொல்லுவோம் இல்லையா, தமிழ்நாட்டில் நமக்கு ஒரு சிறப்பு, இந்தியன் என்று சொல்வதில் ஒரு சிறப்பு. அது போல ஏ கிரேடு காலேஜ்ல தான் நீ படிக்கிற. தென் இப்ப ஐக்யூஏசி சொல்லியாச்சு, இன்டர்னல் குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ் செல். அவங்க தான் இப்ப நடத்திட்டு இருக்கிறாங்க. இந்த ப்ரோக்ராம் 7 நாள் நடத்துறதே அவங்க தான் நடத்துறாங்க. நாக்ங்கிறது என்னன்னு சொல்லிட்டோம். அது இந்த வருடம் நாம் முடித்து இந்த 5 வருடத்திற்கானதை முடிக்க போறோம். அவங்க நம்ம கல்லூரிக்கு வர போறாங்க. நமக்கு அடுத்து என்ன கிரேடு அப்படிங்கறது நமக்கு கொடுக்க போறாங்க. இது இல்லாமல் வேற சில கமிட்டிகளும் வேற கிளப்புகளும் நம்மளுடைய கல்லூரியில இருக்கு. என்எஸ்எஸ் அன்னைக்கே சொன்னாங்க, நேஷனல் சோசியல் சர்வீஸ். இதுல 3 விங்னு சொல்லுவோம், அல்லது 3 பிரான்ச் கூட சொல்லிக்கலாம். சோ அதுல மாணவிகள் என்ரோல் பண்ணிட்டு உங்களுடைய சேவையை, உங்களுடைய ஆர்வத்தை, உங்களுடைய உழைப்பை நீங்க கொடுக்கின்ற பொழுது இந்த கல்லூரி வளரும். நீங்களும் நிறைய விஷயங்களை அதுல இருந்து கத்துக்கலாம் என்எஸ்எஸ் மூலமா. அடுத்து கேரியர் கைடன்ஸ் அண்ட் பிளேஸ்மெண்ட்னு ஒண்ணு உண்டு. கேரியர் கைடன்ஸ் அண்ட் பிளேஸ்மெண்ட் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மையத்தோடு இணைந்தும் அல்லது வேறு கலெக்டர் ஆபீஸோ வேறு எந்த அமைப்போ நமக்கிட்ட வந்து எதுலெல்லாம் வேலை வாய்ப்பு இருக்கு, எதுக்குள்ளெல்லாம் நம்ம மாணவிகள் போகலாம், தனியார் வேலை வாய்ப்பா இருந்தாலும் சரி, அல்லது வேற என்ன கோச்சிங் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து மீட்டிங் போடுவாங்க. கேம்பஸ் இன்டர்வியூ மாதிரி நடத்துவாங்க தனியார் வேலை வாய்ப்பு அமைப்பினர் வந்து. சோ அவங்க இதுக்கு உங்களுடைய நீங்க நிறைய கேள்வி கேட்டீங்க இல்லையா, இந்த வேலைக்கு போலாமா, அந்த வேலைக்கு போலாமா, அதற்கான கோச்சிகளே, அந்த கோச்சிங்கை நிறைய ஃப்ரீயா கொடுப்பது இந்த பிளேஸ்மெண்ட் செல் கேரியர் கைடன்ஸ் மூலமாக நிறைய உங்களுக்கு அறிவிப்பு வந்துகிட்டே இருக்கு. சோ பிளேஸ்மெண்ட் செல் கேரியர் கைடன்ஸ்ங்கிறது ஒன்று இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம். என்எஸ்எஸ் ஒன்று இருக்குங்கிறது நம்ம சொல்லியிருக்கோம். அடுத்து வந்து லைன்ஸ் கிளப்னு ஒண்ணு இருக்கும். அவங்க வந்து லைன்ஸ் கிளப் வெளியில இருக்கவங்களோட சேர்ந்து மாணவிகளுக்கு என்னெல்லாம் நல்லது செய்து கொடுக்கலாம், கல்லூரிக்கு என்னெல்லாம் செய்து கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஆக்டிவிட்டிஸ்ல ஈடுபடுவாங்க. ஒய்ஆர்சி யூத் ரெட் கிராஸ், ரெட் ரிபன் கிளப், ஆர்ஆர்சின்னு சொல்லுவோம். இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த ரத்த தானம் கொடுப்பதற்கான முக்கியத்துவம், உடல்நலம் பேணுவதற்கான முக்கியத்துவம், இதெல்லாம் நம்முடைய கல்லூரியில நடத்துவாங்க. ஹெல்த் இஷ்யூஸ்க்காக கேம்ப் நடத்துவாங்க. சோ அதுல பங்கு பெற்று மாணவிகள் ரத்த தானம் கொடுப்பாங்க, ஆசிரியர் ரத்த தானம் கொடுப்பாங்க, வாலண்டியர்ஸ்
பிளட் டோனர்ஸ்க்கான வாலண்டியர்ஸ் அவங்க நேம் லிஸ்ட் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வந்து இந்த 18 வயது பூர்த்தி ஆயிருக்கணும், ஹீமோகுளோபின் இவ்வளவு இருக்கணும், வெயிட் இவ்வளவு இருக்கணும், இதெல்லாம் சில கிரைட்டீரியன்ஸ் இருக்கு. சோ இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒய்ஆர்சி, ஆர்ஆர்சி அப்படிங்கிறவங்க. இத தாண்டி நிறைய போட்டிகளுக்குனே ஒருத்தர் தனியா இருப்பாங்க, காம்படிஷன்ஸ் இன்சார்ஜ். நம்ம கல்லூரியில காம்படிஷனுக்குனே ஒரு துறையை கொடுத்திருப்பாங்க. வெளியில இருந்து காம்படிஷன் வந்தா உடனே நமக்கு இன்டிமேஷன் கொடுப்பாங்க. எல்லா காம்படிஷனுக்கும் சுற்றறிக்கை வரும். அந்த சுற்றறிக்கையை உங்க டியூட்டர் சொல்லுவாங்க. காம்படிஷன்ல பங்கு பெறணும், கிடைக்கிற வாய்ப்புகள் எல்லாத்தையும் நீங்க பயன்படுத்திக்கணும். எஸ்ஏ காம்படிஷன் வரும், பேச்சு வரும், வேற ஓவிய போட்டிகள் வரலாம். பெரும்பாலும் இப்படித்தான் வரும். ஸ்பீச், எஸ்ஏ, ஓவியம் அந்த மாதிரி எல்லாமே உங்களுக்கு வரும். சோ அந்த போட்டிகள் அனைவரும் பங்கு பெறும் மாதிரிதான் இருக்கும். இந்த துறைக்கு மட்டுங்கிற மாதிரி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்காது. சோ அதுல எல்லாமே நீங்க கலந்துக்க வேண்டியிருக்கும். மன்ற கூட்டங்கள் சொல்லியிருக்கோம், இந்த விடுதி பத்தி சொல்லியாச்சு, விளையாட்டுத்துறை பத்தி சொல்லியாச்சு, நாட்டு நல பணி திட்டத்தை பத்தி சொல்லியாச்சு, யூத்துக்கான அனைத்து போட்டிகள் அதையும் நம்ம சொல்லியாச்சு, வேலை வாய்ப்பு பத்தி சொல்லியாச்சு, 50 விழாக்கள் பத்தி சொல்லியாச்சு, நாக்கு ஐபிஎஸ்சி பத்தி சொல்லியிருக்கோம். அப்புறம் இம்பார்ட்டன்ட் டேஸ் வருது இல்லையா, இப்ப மகளிர் தின விழா, எய்ட்ஸ், அறிவியல் தின விழா, இந்த மாதிரி இப்ப காந்தி ஜெயந்தி, இந்த மாதிரியான அனைத்து தருணங்களுமே கொண்டாடப்படும் நம்முடைய கல்லூரியில. அதுல ஆர்வமா இருக்கிற மாணவிகள் வந்து பேசலாம். ஈவன் பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய குடியரசு தினம், அதுக்கெல்லாமே மாணவிகள் வந்து விரும்புறவங்க வந்து பேசுறதுக்கு முன்னாடி வரலாம். உங்களுக்கான சான்சஸ் நிறைய உண்டு, அதை நீங்க தான் பயன்படுத்திக்கணும். இவ்வளவு பேசியிருக்கோமே, இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா வாய்ப்புகள் இதெல்லாமே சொல்லியிருக்கோம். இதை வடிவங்களாக பேசியதை, திறமைகளை நம்ம ரெக்கார்டாக மாத்துவதற்கு நம்ம கல்லூரியில வந்து மேகசின், வருடந்தோறும் ஆனுவல் மேகசின், கல்லூரி ஆண்டு மலர்னு ஒண்ணு போடுறாங்க, ரெகுலரா போடுறோம். அந்த இதுல வந்து மாணவிகள் உங்களுடைய படைப்புகளை, உங்களுடைய திறமை எது, ஓவியம், கவிதை, நகைச்சுவை, அது எல்லாமே உங்களுடைய படைப்புகளை நீங்க கொடுக்கலாம். இதை தாண்டி ஹேண்ட் ரிட்டன் மேகசின் அப்படின்னு சில மாணவிகள் முன்னாடியில எடுத்து செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க. கையால் எழுதப்பட்டு எல்லாமே. இப்ப நான் வந்து ஒரு கவிதை கொடுக்குறேன்னா என்னுடைய கையில நான் எழுதின கவிதை அப்படியே வச்சுக்குவாங்க. அதை வந்து திருப்பி பிரஸ்ல கொடுத்து ஒரு ஆண்டு மலராக உருவாக்காமல் ஹேண்ட் ரிட்டன் மேகசினை உருவாக்கி ஸ்கேன் பண்ணி நம்முடைய வெப்சைட்ல போட்டிருக்காங்க. சோ மேகசின் வந்து ஒவ்வொரு வருடமும் உண்டு. நூலகர் இருக்காரு இல்லையா, நம்முடைய நூலகர் நேற்று உங்களோட உரையாடியவர், நேற்று தானே உரையாடினார் அவரு, அதற்கு முன்னாடி டே பிஃபோர் எஸ்டர்டே நம்முடைய நூலகர் அவர் டாக்டர் ராமசாமி அவர்கள் உங்களோடு உரையாடி இருக்கிறார். அவர் தற்போது இந்த வருடம் இந்த நூலகம் சார்பாகவும் கல்லூரியோடு பிற கல்லூரியோடையே இணைந்து மேகசின் வெளியிட்டிருக்கார். அதுலயே நம்முடைய மாணவிகள் தம்முடைய படைப்புகள் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க. சரி, நம்ம காலேஜ் பத்தி இவ்வளவு விஷயம் சொல்லியிருக்கோமே, எல்லாம் அந்த காதுல வாங்கணும், எல்லாம் மனசுல இருக்கிற மாதிரிதான் இருக்கு. சில சந்தேகம்லாம் இருக்கே, என்ன பண்ணலாம், சில டவுட்ஸ் எல்லாம் இருக்கே, என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்க யோசித்தா எந்த சந்தேகத்துக்கும் இடம் இல்லாம நேரா வெப்சைட்டை தட்டு, நம்ம கல்லூரியுடைய வெப்சைட், அதுக்குள்ள நீ போனேன்னா கல்லூரியுடைய அனைத்துமே உன்கிட்ட இருக்கு. வரலாறு இருக்கு, துறை பத்தி இருக்கு, துறையுடைய செயல்பாடு இருக்கு, ஸ்டாஃப் உடைய பயோடேட்டா இருக்கு, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாஸ் பர்சன்டேஜ் இருக்கும், என்ன செமினார், என்ன கான்ஃபரன்ஸ் ஏற்கனவே நடத்தியிருக்காங்கிறது இருக்கு, இப்ப என்ன ஆன் கோயிங், இப்ப என்ன நடத்த போறாங்க. இப்ப பாத்தீங்கன்னா நாளைக்கு ஒரு வெபினார் நடத்துறாங்க, அடுத்த வாரத்துல யாராவது ஒருத்தர் நடத்துவாங்க, சில பேர் அடுத்த ஒரு போட்டிகள் வைப்பாங்க, திடீர்னு ஏதாவது ஒரு அறிவிப்பு வந்துகிட்டே இருக்கும், சுற்றறிக்கையா வந்துகிட்டு இருக்கும், அது வெப்சைட்லயே ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். நீ வெப்சைட்டை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும், அது ஒரு பழக்கம். உங்க கையில தான் மொபைல் இருக்கு, வெப்சைட்டுக்கான முகவரியை நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும், அதை நீங்க போட்டு பார்த்துக்கணும். மாத்தரசா யூனிவர்சிட்டியோட வெப்சைட்டுக்கு போய் பார்த்துக்கலாம், இதை ரெண்டையும் நீங்க பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம். மாத்தரசா யூனிவர்சிட்டி வந்து ரிசல்ட் அப்ப நீங்க பாப்பீங்க,
வேற ஏதாவது தகவல் தெரியணுங்கிறப்பதான் நீங்க பாப்பீங்க. நம்முடைய கல்லூரியுடைய வெப்சைட்டை ரெகுலரா பாக்குற ஒரு பழக்கத்துக்கு வா. நோட்டீஸ் போர்டுன்னு ஒண்ணு இருக்கும், அதுலயும் நிறைய சுற்றறிக்கைகளை போடுவாங்க. ஒவ்வொரு வாரமும் மண்டே, எவ்ரி மண்டே வந்து நமக்கு பிரேயர் உண்டு. அந்த பிரேயருக்கு எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் வந்து ஜாயின் பண்ணிடுவாங்க. அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் கொடுக்கறது அது எல்லாமே அந்த மண்டே பிரேயர்ல செய்வாங்க. அப்புறம் நம்முடைய நோட்டீஸ் போர்ட்ல போடுறது இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம், வெப்சைட்ல போடுறது இருக்கும். இதெல்லாம் நீங்க பாத்துக்கலாம். இது நம்முடைய கல்லூரியுடைய வரலாறு சுருக்கமா நான் சொல்லியிருக்கேன். இன்னும் நிறைய சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். போனோம்னா நமக்கு டைம் பத்தாது இல்லைங்களா? எப்பவுமே காலையில இருந்து நம்ம கவனிச்சுக்கிட்டே இருக்கோம், நீங்களும் கவனிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க, எங்களுக்கும் பல வேலைகள் இருக்கு. இருந்தாலும் நம் கல்லூரி நம்மோட வீடு மாதிரி. நம்ம தான் இங்க இருக்கோம். இன்னும் நீ 3 வருஷம் இங்கதான் இருக்க போற. நாங்க இங்க ரொம்ப வருஷமா இருந்திருக்கிறோம், இன்னும் இருக்க போறோம். நாம் எல்லாம் ஒன்றாக கூடி இணைந்து செயலாற்றி உம்முடைய வளர்ச்சிக்கு, துறை கல்லூரியுடைய வளர்ச்சிக்கு பாடுபடுவோமாக. மாணவிகள், இப்போ this platform is for you. உங்களுக்கான இடம். ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தா கேளுங்க. அப்புறம் ஒரு விஷயம், நம்ம காலேஜ்ல இருந்து நிறைய பேர் பிசி ஆவாங்க, போலீஸ் கான்ஸ்டபிள். அது வந்து நம்ம கல்லூரிக்கு நாக்கான யுனிக். ஒரு துறையில இருந்து நிறைய பிசி போலீஸ் கான்ஸ்டபிள் ஆவாங்க. ஹோம் கார்டா பிள்ளைங்க செயல்பட்டு இருந்தாங்க முன்னாடி எல்லாமே. போஸ்டல் ஆபீஸ்க்கு போறாங்க. நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா வேலை வாய்ப்பு டிஎன்பிசில. இப்ப நான் வந்து விலங்கியல் துறைமா, ஆதாரபூர்வமா தான் சொல்றேன். எங்க கிட்ட படிச்ச பொண்ணு பாத்தீங்கன்னா பிஎஸ்சி மட்டும் தான் முடிச்சாங்க. முடிக்கிறப்பே நம்முடைய ஃபாரஸ்ட் ஆபீஸ் இருக்கு இல்லையா, டிஸ்ட்ரிக்ட் ஃபாரஸ்ட் ஆபீஸ், வனத்துறைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுல வேலை வாய்ப்பு வாங்கிட்டு போயிட்டாங்க. ஸ்கூல் எஜுகேஷன்ல அக்கௌண்டன்ட்டா ஒரு பொண்ணு வேலை வாய்ப்பு வாங்கிட்டாங்க. நிறைய பேர் வந்து பிஜி போனதுக்கு அப்புறம் டிஆர்பி பாஸ் பண்றாங்க. பிஎட் முடிச்சுட்டு எம்எஸ்சிக்கு இங்க வருவாங்க. ஃபீஸ் ரொம்ப கம்மி. ஆனால் ஃபீஸ் கம்மிங்கிறது எந்த இடத்துலயும் நோ காம்ப்ரமைஸ் இன் தி குவாலிட்டி. No compromise in the quality. You see, you can learn English. You can learn to speak English, ma. You can mold yourself and shape yourself. That is in your hand. Government college. It is a pride. Really, it is a pride for you. You should make yourself in that group. அந்த பிரைடுக்கு கூடிய அந்த ஒரு குரூப்புக்குள்ள நீ ஒன்னடி கொண்டு வந்துக்கணும். Now you can talk. கேட்கலாமா? Good morning, ma'am. Good morning, ma. மேம், நான் ரம்யா தேவி, பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்ல இருந்து பேசுறேங்க மேம். ரொம்ப சந்தோஷமா, கேளுமா. மேம், எனக்கு வந்து நீங்க பேசுனது ரொம்ப என்னது, நான் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே கேக்குறேன் மேம். ரொம்ப இன்ஸ்பிரேஷனா இருந்துச்சு. எனக்கு வந்து ஒரு சின்ன டிப் வேணும் மேம். சின்ன டிப் இல்ல, பெரிய டிப்பே கொடுத்துடலாம். நீ சொல்லு, பொண்ணே சொல்லு. எனக்கு வந்து இங்கிலீஷ் வந்து ஸ்கூல் முடிக்கிற வரைக்கும் இங்கிலீஷ்னா பிடிக்காது. அதுவும் இல்லாம இங்கிலீஷ் வந்து கத்துக்கணும்னு ஒரு மைண்ட் செட்டே இல்லைங்க மேம். இப்ப வந்து லீவ்ல வந்து காலேஜ் போறோம், இங்கிலீஷ் கத்துக்கணும் நிறைய வந்து எனக்கு வந்து கான்ஃபிடன்ஸ் அப்புறம் மைண்ட் செட் நிறைய வந்துருச்சு. ஸோ வந்து முதல்ல வந்து எனக்கு இங்கிலீஷ்னா சுத்தமா தெரியாது. இப்ப வந்து நானே வந்து இங்கிலீஷ்ல வந்து சென்டென்ஸ் மேக் பண்றேன், அந்த மாதிரி நிறைய பண்றேன். ஸோ வந்து இன்னும் இங்கிலீஷ்ல வந்து நம்ம பேசுறது பழகறதுக்கு ஒரு டிப் கொடுங்க மேம். ஷோர். அதாவது நீங்க சொன்னதுலயே டிப்ஸ் ஒளிஞ்சுதான் இருக்கு. ஏன்னா நீங்க என்ன சொன்னீங்க, முன்னாடி ஸ்கூல்ல இருக்கும் பொழுது எனக்கு ஆங்கிலம் பேசுவதற்கு ரொம்ப ஆசையா இருந்தது. இப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமா முயற்சி செஞ்சு சென்டென்ஸ் எல்லாம் மேக் பண்றேன்னு சொல்லிட்டீங்க.
முதல் படியை தாண்டிட்டீங்க இல்லையா? So when you want to speak in English, it is not a big thing. English is a language only. எப்பயுமே the பிக் பாஸ் உடைய குறை நிறையை பத்தி விவாதிக்கணும்னா தனியா ஒரு விவாத மேடை போடலாம். அதுல ஒரு வார்த்தை வந்து எனக்கு அந்த யூடியூப்ல ஃபேஸ்புக்ல வந்ததை நான் எடுத்து உங்ககிட்ட சொல்றேன். ஐ வாண்ட் டு ஷேர் திஸ் டு யூ. என்னன்னா, அங்கு கேம்பெயினிங் பண்ணுன உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிந்த நடிகர், நான் பெயர் சொல்ல விரும்பல, உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சவர் தான். அவர் சொன்னார், நீ குட்டையாக இருக்கிறாயா, நெட்டையாக இருக்கிறாயா, கருப்பாக இருக்கிறாயா, அது அல்ல பிக் பாஸில் பங்கேற்கக்கூடிய கண்டஸ்டன்ட் கொடுக்கக்கூடிய ஓட்டு உன்னுடைய தோற்றத்தை வைத்து கொடுக்கக்கூடிய ஓட்டுக்கள் அல்ல, உன்னுடைய திறமையை வைத்து கொடுக்கக்கூடிய ஓட்டுக்கள் மட்டுமே. அதை சொல்லிதான் கண்டஸ்டன்ஸ் உள்ள அனுப்புறாரு. ஏன்னா அதுல சில பேர் ரொம்ப ஹைட், சில பேர் கொஞ்சம் ஹைட் கம்மி, சில பேர் ரொம்ப கலர், சில பேர் ரொம்ப கலர் கம்மி, சில பேருக்கு நல்ல ஆங்கிலம் வருது, சில பேருக்கு ஆங்கிலம் வரல. So I bring that inference to you. English is only a language. It's not a big thing. தமிழ் மாதிரியான மொழி இவ்வளவுதான். அங்க பாருங்க, ஒருத்தர் கிட்ட கேக்குறாரு, பெருசு இல்லையா? பெருசே இல்ல, சிறுசுதான் அப்படிங்கிறேன் நானு. என்னப்பா சிறுசு? நீ வந்து அமெரிக்கால பிறந்திருந்தேன்னா நீ பேசுற ஆங்கிலம் முன்னாடி நான் நிக்க முடியாது. நீ பிறந்தது தமிழ்நாடு, அவ்வளவுதான். ஆக இந்த நாக்கு பழகுற வரைக்கும் தான் அது பழகிருச்சுன்னா ஒண்ணுமே இல்ல. அப்படி கூப்பிடுறப்ப என்ன கூப்பிடுவ? அம்மா எனக்கு பால் வேணும் அப்படின்னு பேச ஆரம்பிச்ச. அம்மா பசிக்குதுன்னு சொன்ன. அம்மா தண்ணி வேணும்னு கேட்ட. அப்பா எனக்கு சாக்லேட் வேணும்னு. இப்படியா தமிழா கேட்டு வந்தாலும் தமிழ் பழகி போயிருக்கு. ஆங்கிலம் கேட்கப்பா. Listen to the English when they speak. Listen. Listening is an art. Really, I'll tell you one thing. Most of the people, they don't have the quality of listening at all. Listening is மிகப்பெரிய பலம்மா. நான் என் லைஃப்ல என்னை நான் மாற்றிக்கொண்ட முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன நான் சொல்றேன் இந்த இடத்துல. மாணவியா இருந்து ஆசிரியரா மாறி அடுத்தடுத்த படிக்கட்டுகளை நோக்கி போகும் பொழுது நிறைய இடங்களில் மௌனம் காத்து லிசனிங்கை நோக்கி நான் என்னை மாற்றிக்கொண்டேன். உடனடியாக பேசாமல் I start to listen. அப்ப when you develop the habit of listening, whatever it is, Tamil or English or whatever, that will be imprinted in your mind. உன்னுடைய மனதில், உன்னுடைய மூளையில் அது பதிய தொடங்குகிறது. ஆக ஆங்கிலம் நீ பேச வேண்டும் என்று நினைக்கின்ற பொழுது listen. 1. Number 2, read. வாசி. ஒரு ஆங்கில நியூஸ் பேப்பரை வாசி. எளிமையான ஆங்கில புத்தகத்தை வாசி. ஒரு 10th புக், 11th புக், இங்கிலீஷ் ப்ரோஸ் இருக்கு இல்லையா, அதை வாசி. உனக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஆங்கிலம் பார்ட் 2 இங்கிலீஷ் உடைய புத்தகத்தை வாசி. வாசிக்கும் பொழுது கூச்சப்படாதே. நிஜமா. Never hesitate and don't think people will criticize you. நான் எப்பொழுதும் எனக்குள் நான் பதித்துக் கொண்ட ஒரு விஷயம் என்னவென்றால், critics always goes off. Critics will disappear. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? What is the meaning for that? விமர்சனங்கள் மறைந்து போகும், அழிந்து போகும். அதுதான். இன்று விமர்சிக்கப்படுபவர்கள், அது நல்ல விமர்சனமாக இருக்கலாம், நாளை வேறு மாதிரியான விமர்சனங்கள் வரும். இன்று தூற்றப்படுபவர்கள் நாளை போற்றப்படுபவர்கள், இன்று போற்றப்படுபவர்கள் நாளை தூற்றப்படுவார். சோ மாற்றம் ஒன்றே மாறாது. யூ நோ தட். அதனால் ஆங்கிலம் பேசும் பொழுது கிரிட்டிக்ஸ் அண்ட் இவ ஆங்கிலம் பேச ஆரம்பிக்கிறப்பா, கிண்டல், கேலி ஒண்ணுமே இல்ல. கிண்டலையும் கேலியையும் வெகுமதியாக பார். அதை உன்னுடைய வரவேற்பாக பார்.
ஓகே? நீ யா வீட்டில் மேம். தனியா இருக்க ஒரு ரூம்ல பேசிப்பார். உன் அன்னை கிண்டல் அடிக்கலாம், உன் தங்கச்சி கிண்டல் அடிக்கலாம். அதல்ல, வாசி, வாய் விட்டு நல்ல வாசி, சவுண்டா வாசி. தனியா ரூம்ல இருக்கும் பொழுது, இங்க கூட எல்லாரும் இருக்கும் பொழுது மனசுக்குள்ள வாசி, சொல்லி வாசி. இப்ப எனக்கே தமிழ நான் வாசிப்பேன். அப்படி வாசிக்கும் பொழுது இன்னும் நம்முடைய உச்சரிப்பு தெளிவாக இருக்குமே அப்படின்னு தோணும் எங்களுக்கு. ஆக listen, read, speak. Train yourself. Simple sentence வச்சு train பண்ணுங்க. I'm hungry. I'm hungry. எவ்வளவு வார்த்தை? 3 வார்த்தை. I'm hungry. I feel thirsty. Close the door. Open the door. Speak loudly. இப்படி பேசி பழகு. அவ்வளவுதான். சித்திரமும் கைப்பழக்கம், செந்தமிழும் நாம் பழக்கம். அவ்வளவுதானம்மா? எங்கம்மா ஓடி போகுது? தமிழ் மாதிரி ஆங்கிலமும் ஒரு மொழிதாம்மா. ஒண்ணு நமக்கு வராமலாம் போகாது. ஹிந்தியே கத்துக்கலாம், சரியா? சமஸ்கிருதம் கத்துக்கலாம், மலையாளம் கத்துக்கலாம், எத்தனை மொழி வேணாலும் கத்துக்கலாம் உனக்கு மனசு இருந்தா. அவ்வளவுதான். இந்த ஆங்கிலத்தை கண்டு பூச்சாண்டி மாதிரி நம்ம பயப்படவே கூடாது. பாருங்க, ஒரு ஆசிரியரை பாக்குறாங்க. ஒண்ணும் இல்லம்மா, எந்த மொழியும் ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை. நாம 6 மாசம் கரெக்டா கேலண்டர், put your schedule in the calendar. Daily I am doing homework to learn English, to try myself in English. Put day 1 நான் பண்ணிட்டேன் homework, day 2 tick, day 3 tick. After 6 months you see the difference. This is not for English I am telling, this is for any language, for anything, for anything. PhD டாக்டரேட் பண்ணுவாங்க, ரிசர்ச் பண்ணுவாங்க. எனக்கு என்னுடைய ஆசிரியர் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தார். PhD வந்து 4 இயர்ஸ் பண்ணுவாங்க, 5 இயர்ஸ் பண்ணுவாங்க, 6 இயர்ஸ் பண்ணுவாங்க, 7 இயர்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அவங்களுடைய சூழ்நிலை, சந்தர்ப்பம், உடல்நல குறைவு எல்லாமே அதுல கலெக்டிவான ஒரு ஃபேக்டரா வரும். எடுத்திருக்கிற பாடம், ஆராய்ச்சிக்கான நிலைப்பாடு எல்லாமே. பட் என்னுடைய ஆசிரியர் சொன்னார், PhD is not a big thing. எனக்கு சொன்னார், முதல்ல சொன்ன வார்த்தை, you make a schedule and you design your experiment and you stick on to the schedule. அதை செய்யக்கூடிய விஷயத்தை ஒரு வருடத்திற்குள் செய்து விடலாம், மற்றது எல்லாமே just prolonging the time அப்படின்னு. இதுதான் எதுவுமே பெரிய விஷயமா நமக்கு தோணும். உள்ளுக்குள்ள போய் எக்ஸ்ப்ளோர் ஆகி பார்த்தோம்னா உள்ளதான் அப்படின்னு தோணும். அதனால you all can speak in English. ஓகே மேம். பாத்துப்பீங்க, நீங்க பாத்துருப்பீங்களா? நிறைய யூடியூப் வருது, வாட்ஸ்அப்ல வருது. பாத்தீங்கன்னா அந்த கோயில்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கைடு எல்லாம் இருப்பாங்க, டூரிஸ்ட் பிளேஸ்ல எல்லாம் கைடு இருப்பாங்க. அவங்க எல்லாம் வந்து நிறைய காலேஜ் எல்லாம் போயிருக்க மாட்டாங்க. ஸ்கூல் டிராப் அவுட்ஸ் இருப்பாங்க, காலேஜ் டிராப் அவுட்ஸ் இருப்பாங்க. பட் they speak very good English. They speak Hindi, they speak Malayalam, they speak on the Bengali. எப்படிமா? By the practice, by the interest. So you all can do. Yes, okay, ma, next. I think. Thank you. Yeah. Thank you so much, ma'am. ரொம்ப சந்தோஷம் ரம்யா தேவி. நெக்ஸ்ட். வேறமா? Students. ரெண்டு விஷயம் இருக்கு. மௌனம் காத்தீங்கன்னா ஒண்ணுமே கவனிக்கலன்னு அர்த்தம், இல்லைனா எல்லாமே தெளிவா புரிஞ்சிச்சுன்னு அர்த்தம். ஓ, நேரம் ஆயிடுச்சு, வயிறு உங்களுக்கு சொல்லுதோ, வயிறு உங்களுக்கு இண்டிகேஷன் கொடுக்குது, பசிக்குதுங்குது. அப்படியா? ஈயப்படும், வயிற்றுக்கும் ஈயப்படும். அதற்கான நேரமா? எஸ்ஸா? ஓகே. உங்க வயிற்று என்னமா? No, ma'am.
No. You want anything to be clarified? Yes, ma'am. சொல்லுப்பா சொல்லுப்பா. No, ma'am. No doubt. No doubt. யாருக்கு டவுட் இல்லையாப்பா? Ma'am, one doubt, ma'am. No, ma'am. யாருப்பா சொல்லுங்கப்பா. மேம் காலேஜ் வெப்சைட் சொல்லுங்க மேம், நோட் பண்ணிக்கிறோம். வெப்சைட் இந்த chat boxல டைப் பண்ணி போடுறேன் பாரு. chat boxல போடுறேன் பாரு சார். chat boxல டைப். ஓகே மேம். Thank you மேம். வெப்சைட் முகவரி chat boxில் வருகிறது. உங்க நோட்ல குறிச்சு வச்சுக்கோங்க. இன்னொரு ஹாபிட்மா, எப்பயுமே எந்த ஒரு மீட்டிங்க்கு போனீங்கனாலும் take a notebook and a pen with you. make a habit. எந்த ஒரு கூட்டத்திற்கு எந்த வகுப்பிற்கு எப்பொழுதும் நோட்டு வைத்துக்கொள், பேனா வைத்துக்கொள். இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விஷயத்த சொல்லிடுறேன். நீ முதலாம் ஆண்டுல ஃபீஸ் கட்டிருக்கேலம்மா, அப்ப இருந்து இந்த கல்லூரியை விட்டு நீ போற வரைக்கும் உனக்கு கிட்ட கட்டுற பணம் கட்டுற ரசீதோ வேற எது வந்தாலும் ஒரே ஃபைல்ல போட்டு வை. ஓகே மேம். அது செகண்ட் இயர் ஃபீஸ் கட்டுவ, தேர்ட் இயர் ஃபீஸ் கட்டுவ. தென் வந்து இங்க பெற்றோர் ஆசிரியர் கழகம் ஒண்ணு உண்டு, பிடிஏன்னு ஒண்ணு உண்டு. சோ அதற்கு ஏதாவது ரெசிப்ட் கொடுப்பாங்க. எந்த ரசீது உனக்கு வருது, எந்த சர்டிபிகேட் வருது, எது உனக்கு கல்லூரி சார்பா வருதோ அதை ஒரு ஃபைலில் அங்கங்க வைக்காத, put it in one file. கடைசியில நிறைய கேட்கும் பொழுது எடுப்பதற்கும் கொடுப்பதற்கும் அது வசதியாக இருக்கும். I think I've given you enough information. Yes. Okay girls. சொல்லுங்கம்மா. அவங்க பாரதியார் கவிதை, உங்களுக்கு பாரதியார் புத்தகத்தை படிக்க சொன்னாங்க. இதுல வந்து பள்ளிக்கூடம் முடித்து கல்லூரிக்கு படிக்கக்கூடிய சான்ஸ் வந்து எல்லாருக்குமே கிடைப்பது கிடையாது. சோ அந்த சான்ஸ் உனக்கு கிடைச்சிருக்கு. நிறைய பேர் வீடுகள்ல, அதுவும் இந்த கொரோனா கூடிய காலகட்டத்துல மேல படிக்க வைக்க வேண்டாம் என்று முடிவெடுத்த பெற்றோர் ஏகப்பட்டோர் இருக்கிறாங்க. மாணவிகள் நிறைய ஆசையோட இருக்கிறாங்க. சொல்லுமா. வாட்ஸ்அப்ல வந்து ஸ்டடி மெட்டீரியல் அனுப்பிடுங்க மேம். என்னடா வாட்ஸ்அப்ல மெட்டீரியல் அனுப்பிடுங்க மேம். மெட்டீரியல் என்ன ஸ்டடி மெட்டீரியல்? பிபிஏ மேம். என்னடா சரிடா, பிபிஏ உங்க துறை தலைவர்கிட்ட சொல்லி ஸ்டடி மெட்டீரியல் போட சொல்லிடலாம்ப்பா. ஓகே கேர்ள்ஸ், யாருக்கும் நிறைய பேருக்கு கனவுகள், கற்பனைகள், எல்லாம் லட்சியங்கள் இருந்தும் மேலே படிக்க முடியாத சூழலால உள்ள வர முடியாம இருந்திருப்பாங்க. ஆனால் அந்த வாய்ப்பு உனக்கு கிடைச்சிருக்கு. இந்த கல்லூரி உனக்கு கொடுத்திருக்க அந்த வாய்ப்பை அதை பயன்படுத்தி உன்னை செதுக்கிக் கொள்வதும் உன்னை மேம்படுத்துவதும் உன்னுடைய வீட்டிற்கும் நாட்டிற்கும் இக்கல்லூரிக்கும் பெருமை சேர்க்க என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நன்றிமா. இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த அனைத்து என்னுடைய ஆசிரியர் நண்பர்கள், ஐக்யூஎஸ்சி கோஆர்டினேட்டர்ஸ், principal madam, all the heads of the departments, I convey my thanks to one and all. Thank you. Thank you ma'am. 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 Admission ka wait. Girls, listen. பொன்விழா கம்பீரமான தொடங்கப்பட்ட நோக்கம், அதன் வரலாறு, பெருமைகள், பெண் கல்விக்கான முக்கியத்துவம், அதற்கு நம் கல்லூரியின் பங்கு என் அனைத்தையும் சிறப்பாக எடுத்துரைக்கும் மதிப்பிற்கும் உடைய பேராசிரியர் முனைவர் சத்யபாமா அவர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துள்ளேன். Now it's Madam Doctor to invite Versus and Madam
The most respected principal, head of the departments, faculty members, IQS coordinators, and my dear beloved students, a very, very pleasant and joyful afternoon, each and every one of you. It gives me immense pleasure to propose vote of thanks for this particular event. First of all, let me take this opportunity to thank our principal ma'am, Dr. D. Lashmi, for having given us the permission to organize such a beautiful orientation program for the first year students. Thank you, madam, for all your encouragement, guidance, and motivation. அடுத்ததா இன்னைக்கு நம்ம வந்து 2 கெஸ்ட் ஸ்பீக்கர்ஸ் பேசினாங்க நம்மகிட்ட. முதலாவதாக முனைவர் கா நாகநந்தினி மேடம் அவர்கள், இணை பேராசிரியர் மற்றும் துறை தலைவர், தமிழ் துறையிலிருந்து பெண்மை வாழ்கவென்று கூத்திடுவோமடா என்ற தலைப்பு நம்மகிட்ட பேசினாங்க. மேடத்துடைய பேச்சு வந்து ஒரு பெண்ணானவள் ஒரு போட்டுதலுக்குள்ளேய ஒரு மனிதனாக மாறுவது எப்படி. இப்ப மேடம் சொன்னாங்க, காலையில எந்திரிச்சு ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஐ ஆம் ஹெல்த்தி, ஐ ஆம் வெல்த்தி, ஐ ஆம் ஹாப்பி அப்படின்னு சொல்லணும்னு சொன்னாங்க. அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பொண்ணும் ஒவ்வொரு நாளும் சொல்லணும்னா நம்ம என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் வாழ்க்கையில கடைபிடிக்கணும். ஒரு பெண் வந்து ஒரு நெருப்பு போன்ற ஒரு சக்தி. அந்த சக்தியினால் இந்த சமுதாயத்தையும் தன்னையும் தன் குடும்பத்தையும் ஆக்கவும் முடியும், அழிக்கவும் முடியும். அதை பற்றி ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க. பெண்களுக்கு 2 விதமான உள்ளழகு, புற அழகு. உள்ளழகை எங்கனம் பேணி காப்பது, நம்முடைய அகத்தின் அழகு, நம்முடைய குணத்தின் அழகு, நம்முடைய பண்பின் அழகு, இதை எப்படி நம்ம பார்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு தாரக மந்திரங்களை சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க மேம். மேடம் சொன்னது எனக்கு பிடித்த சில விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, உன்னை அறிந்து கொள். முதலாவதாக உங்களுடைய இலக்கு என்ன, அதை நோக்கி உங்களது பயணம் எப்படி இருக்க வேண்டும், அந்த பயணத்தில் நீங்க வெற்றி பெறுவதற்கு என்னென்ன விஷயங்களை கையாள வேண்டும். மேடம் சொன்ன நிறைய விஷயங்கள் நான் ஒன்று மட்டும் உங்கள்கிட்ட சொல்ல ஆசைப்படுறேன். நான் நூல்களை படியுங்கள், தேவையான தைரியத்தை வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள், ஐம்பூதங்களாலான உங்கள் உடம்பை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும், கல்வியின் மூலமாக உங்களின் ஆற்றலை வெளிக்கொணருங்கள், கொடுக்க கொடுக்க குறையாத ஒளியாக இருங்கள், நல்ல நண்பர்களோடு தன்னம்பிக்கையை வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள், அறிவு என்ற ஆயுதம் மூலம் உலகத்தை எதிர்கொள்ளுங்கள். மொபைலுக்கு சார்ஜ் எவ்வளவு முக்கியம், அதே மாதிரி உங்களுடைய சார்ஜை பற்றியும் கவலைப்படுங்கள். ஒவ்வொரு நாளையும் புதிதாய் பிறந்ததை போல கொண்டாடுங்கள். சரியான நேர பயன்பாடு வேண்டும். உங்களுடைய ஆசிரியர்களையும் தகவல் தொழில்நுட்பங்களையும் சரியான வகையிலே பயன்படுத்துங்கள். இது போல அருமையான கருத்துக்களை எப்படி நமக்கு அழகாகவும் இயல்பாகவும் தனக்கே உரித்த பாணியில் மிக அழகாக கூறி சென்றார் முதலாவது இன்வைட்டட் ஸ்பீக்கர் முனைவர் கா நாகநந்தினி அவர்கள். ஆக்சுவலா மேடம் வந்து ஒரு புத்தக புழுன்னு சொல்லுவேன். நான் எப்பொழுது பார்த்தாலும் புத்தகத்தையும் வாசிப்பையும் பற்றி பாராட்டி பேசிக்கொண்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு சிறந்த ஒரு ஆசிரியர். மேடத்திற்காக அவருடைய பொன்னான நேரத்தை எங்களோடு செலவு செய்தமைக்காக எனது சார்பாகவும் ஐக்கியஸின் சார்பாகவும் நமது கல்லூரியின் சார்பாகவும் முதலாம் ஆண்டு மாணவ செல்வங்களின் சார்பாகவும் எங்களது நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை மேடத்துக்கு அர்ப்பணிக்கின்றோம். தேங்க்யூ மேடம், தேங்க்யூ சோ மச். இரண்டாவதாக நமது கல்லூரியை பற்றி நீங்களாம் வந்து இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஜாயின் பண்ணியிருக்கீங்க. இப்ப எந்த மாதிரி ஒரு சிறப்பான கல்லூரியிலே திண்டுக்கலின் அடையாளமாக, திண்டுக்கலின் பெருமையாக பல ஆண்டுகளாக காலூன்றி வேரூன்றி இருக்கக்கூடிய ஒரு கல்லூரியை சேர்ந்திருக்கீங்க. இந்த கல்லூரியை பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக எங்களது ஒரு சிறந்த பேச்சாளர், அனுபவசாலி, நமது அசோசியேட் ப்ரொஃபசர் அண்ட் ஹெட் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஜுவாலஜி முனைவர் பி சத்யபாமா மேடம் அவர்கள் உங்களுடைய உரையாற்றினார்கள். அதாவது மேடத்தோட பேச்சு பத்தி, அதாவது ஒரு இந்த கல்லூரியிலே படித்து இந்த கல்லூரியிலே ஒரு துறை தலைவராக இருக்கக்கூடிய ஒரு கல்லூரி மாணவி வந்து நம்ம கல்லூரியை பத்தி பேசினா மிக சிறப்பாக இருக்கும், பொருத்தமாக இருக்கும் என்று கருதிதான் நாங்க வந்து மேடத்தை வந்து பேச சொன்னோம். மேடம் கல்லூரியை குறித்த அனைத்து தகவல்களையும் ரொம்ப சிறப்பா சொன்னாங்க. இந்த கல்லூரியுடைய வரலாறு, எந்த வருடம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது, யார் அந்த நில புரவலர், எவ்வளவு பணம் கொடுத்திருக்காங்க, நம்ம கல்லூரியிலே பணிபுரிந்து இப்பொழுது நமது கல்லூரியிலும் மற்ற அரசு அலுவலகங்களிலும் வெளி இடங்களிலும் வேலை பார்த்து கொண்டிருக்கூடிய பணிபுரிந்து செய்து கொண்டிருக்கிற
அந்த சிறந்த அலுமினி ஆஃப் த காலேஜ் அதை பத்தி ரொம்ப விரிவா சொன்னாங்க மேம். எப்படி இந்த கல்லூரி ஒரு ஆலமரத்தின் விஸ்வரூப வளர்ச்சியை எட்டியிருக்கின்றது, இந்த ஆலமரத்திலே எப்படி பல்லாயிரம் பெண்கள் நிழல் பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள், நிழல் தந்து கொண்டிருக்கிறத பத்தி சொன்னாங்க. காலேஜ் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆயிட்டு இருக்கு, எந்த யூனிவர்சிட்டியோட நம்ம காலேஜ் அஃபிலியேட் ஆயிருக்கு, நம்ம காலேஜோட பிசிக்கல் லேஅவுட்ஸ், பில்டிங்ஸ், பிசிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸ், ஹாஸ்டல் எப்படி இருக்கு, எம்ஜிஆர் சென்னர் பில்டிங், அந்த மாதிரி நம்மளுடைய பிசிக்கல் லேஅவுட் பத்தி மேடம் ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க. மாணவர்களுக்கு கல்லூரியில் கிடைக்கக்கூடிய ஸ்காலர்ஷிப் ஸ்கீம்ஸ், கவர்மெண்ட் ஸ்காலர்ஷிப், ராணிமங்கம்மல் ஸ்காலர்ஷிப், தமிழ் மீடியம் ஸ்காலர்ஷிப், என்டோமெண்ட்ஸ், அதை பத்தி எல்லாம் மேடம் ரொம்ப தெளிவா சொன்னாங்க. அது மட்டும் இல்லாம நம்ம காலேஜ்ல தொடர்ந்து ஒவ்வொரு வருடமும் நடக்கக்கூடிய மன்ற கூட்டங்கள், இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் காம்படிஷன்ஸ், 50 விழாக்கள், ஸ்போர்ட்ஸ் டே ஆக்டிவிட்டிஸ், பொங்கல் விழா, யூனியன் ஆபீஸ் எலெக்ஷன், அது போல விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு தெரியும்படி மிக அழகாக சொன்னாங்க. அதே மாதிரி நம்முடைய காலேஜினுடைய NAC A கிரேட் அது எப்படி கிடைத்தது நமக்கு, அந்த பெருமையை பற்றி சொன்னாங்க. நமது காலேஜில் இருக்கிற பல கமிட்டிஸ், கிளப், NSS, ORC, கரியர் கைடன்ஸ் செல், லயன்ஸ் கிளப், அந்த மாதிரி விஷயங்கள், ஒவ்வொரு இடமும் கல்லூரினால பப்ளிஷ் பண்ணக்கூடிய காலேஜ் மேகசின், உங்களுக்கு தேவையான தகவலை எடுத்துக்கூடிய காலேஜ் வெப்சைட், இது போல காலேஜ் சம்பந்தமான எல்லா விஷயங்களும் தன்னுடைய தெளிவான உச்சரிப்பின் மூலமும் சரியான வார்த்தைகள் மூலமும் கோர்வையாக ரொம்ப கேஷுவலா மேடம் வந்து கல்லூரி தகவலும் தொகுத்து வழங்கினாங்க. எப்படி நமது கல்லூரி இந்த பெண் சமூகத்திற்கான உயர்கல்வியை வழங்கி வருகிறது என்பதை அழகா சொன்னாங்க. நான் சொல்லுவேன், இந்த பிரசன்டேஷன் வந்து ஒரு காலேஜ் 360, இந்த காலேஜ் வந்து இந்த 360 டிகிரி நீங்க எந்த கோணத்துல பார்க்கணும்னு நீங்க நினைச்சாலும் மேடத்தோட ஸ்பீச் யூடியூப்ல போட்டுருவாங்க, அதை கேட்டா உங்களுக்கு தெரிஞ்சு போயிடும் உங்களுக்கு. மேடம் has really given a panoramic view of our college. மேடம் சொன்னாங்க, அன்று ஒரு கோனார், இன்று ஒரு கூகுள்னு சொன்னாங்க. மேம், நமது கல்லூரி குறித்த தகவல்களை அளித்த கோனார் உரையும் நீங்களே, கூகுள் தேடு புரியும் நீங்களே. அப்ப உங்களுக்கு எனது சார்பாகவும், ஐக்கியூஎஸின் சார்பாகவும், கல்லூரியின் சார்பாகவும், முதலாம் ஆண்டு மாணவ செல்வங்களின் சார்பாகவும் நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தேங்க்யூ மேடம், தேங்க்யூ so much. At the same time, let me take this opportunity to thank a set of people. Let me begin with the IQAC coordinator, Dr. K. Sumati ma'am, Assistant Professor, Department of English, for all our initiatives, interest, and sincerity in organizing this orientation program. Thank you ma'am, thank you so much. அடுத்ததாக I should thank Dr. Ethel Palin, Assistant Professor, Department of Zoology. இன்றைய நிகழ்ச்சியை, இந்த 3 மணி நேர நிகழ்ச்சியை மிகவும் அழகாகவும் பொறுமையாகவும் தொகுத்து வழங்கிய தொகுப்பாளினி, மாஸ்டர் ஆஃப் செரிமனி மேடம் அவர்களுக்கு எங்களது நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். தேங்க்யூ மேம், தேங்க்யூ சோ மச். அடுத்ததாக இன்றைய நிகழ்விலே வெல்கம் அட்ரஸ், அதாவது சிறப்பு விருந்தினரை வரவேற்று அவர்களை குறித்த சிறப்பான விஷயங்களை மாணவர்களோடு பங்கு பெற்ற 2 ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கு நன்றி. முதலாவதாக டாக்டர் எஸ் கிருஷ்ணவேணி மேம், அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபசர் அண்ட் ஹெட், டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், மற்றும் திருமதி ஹச் சூரியபிரபா, அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபசர், டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் இங்கிலீஷ், ஆகிய இருவருக்கும் ஐக்கியூஎஸின் சார்பாகவும் கல்லூரியின் சார்பாகவும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அது மாத்திரம் இல்ல, இன்னும் 2 பேர் தேங்க் பண்ணணும். இந்த நிகழ்ச்சியை சிறப்பாக நடத்த உதவி செய்கின்ற இந்த டெக்னிக்கல் டீம் மெம்பர்ஸ், ஆங்கில துறையில் உள்ள 2 கௌரவ விரிவுரையாளர்கள், மிஸ்ஸஸ் பால சரஸ்வதி அண்ட் மிஸ் சங்கீதா, அவர்கள் இருவருக்கும் எங்களது மதிப்பு மிகுந்த நன்றிகள். Last but not the least, I would like to thank all the head of the departments, all the faculty members and tutors of the 4 different departments, BSc Physics, BSc History, BSc Chemistry and BSc Computer Science. கடைசியா நீங்க இல்லைன்னா அந்த நிகழ்ச்சியே கிடையாது. இந்த 4 துறையை சேர்ந்த அனைத்து மாணவிகளுக்கும் இன்றைய நிகழ்ச்சியிலே பங்கெடுத்து, இன்றைய நிகழ்ச்சியிலே முதல் செஷனா இருந்தாலும் 2வது செஷனா இருந்தாலும் 2 நிகழ்வுகளையும் கலந்து கொண்டு உங்களுக்கு தேவைப்படுகின்ற விஷயங்களை கூச்சப்படாம தைரியமா கேள்விகளை கேட்டு உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை நீங்கள் பெற்றுக்கொண்டீர்கள். உங்களுடைய பங்கெடுப்பிற்காக, உங்களுடைய ஆக்டிவ் பார்ட்டிசிபேஷனுக்காக we are thankful to each and of you. So let me take this opportunity to thank each and every one of you who have made this particular today's event a memorable one. Thank you so much.
ம். கேர்ள்ஸ் ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் இருக்குது, அதை மாத்திரம் ஃபில் பண்ணிட்டு நீங்க எப்பொழுதும் போல நீங்க நேத்து முந்தா நாள் அனுப்பியிருக்கீங்க அதே ப்ரொசீஜர் இன்னைக்கு ஃபாலோ பண்ணி ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் அனுப்பிருங்கப்பா. இதோட செஷன் முடிஞ்சது. தேங்க்யூ ஆல். யூ கேன் லீவ் ஃப்ரம் த லிங்க். ஓகே ஓகே. Thank you, ma'am. 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 Okay, ma'am. Thank you, 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 ma'am. ஃபீட்பேக் லிங்க் மாத்திரம் போட்டுருங்கப்பா. ஓகேப்பா. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. Thank you, ma'am. ஓகேப்பா. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. ஓகேப்பா. ஓகேப்பா. Thank you, ma'am. தேங்க்யூ.